കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ തുതിക്കണം. ആമേൻ ആമേൻ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട നല്ല നേരത്തിற்காய் കർത്താവിற்கு നന്ദി செலுத்துகிறேன். ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് നല്ല അവസരമായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. இந்த வருடம் 72 மணி நேர ஜெபத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு கர்த்தர் ஏற்படுத்தின கிருபைக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென் ஆமென். சிரிச்சமுகத்தோடு நல்லொரு ஹalleluya. சிரிச்சமுகத்தோடு நன்றியை சொல்லுங்க. ஆமென். ദൈവം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഇതുവരെ പരിപാലിച്ചു. கடந்த ஆண்டெல்லாம் தேவன் நம்மை பாதுகாத்தார். ஆமென். ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വേണ്ട ദിവസത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം இந்த வருஷ கடைசியிலும் அவர் சன்னிதானத்தில் இருப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்திருக்கிறார். நம்முடைய சகோதரன் பிரியாசினியன் நாயகனுக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். சகோதரர் சீனிவாசனுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென் ஆமென். தாசன் പറഞ്ഞ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഒരു പുതുമയല്ല. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. நம்ம இதுல புதுமையல்ல, பல வருடங்களாக நாம் இணைந்து இந்த ஜெபத்திலே கலந்திருக்கிறோம். நாம் இணைந்து நின்றிருக்கிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. ഈ പട്ടണം കർത്താവിനാൽ ഈ ഗ്രാമം കർത്താവിനാൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த பட்டணம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறது. தேவனுக்கு சொந்தமாக போகிறது. ஆமென் ஆமென் ஆமென். கர்த்தாവ് ചെയ്യും. ஆண்டவர் அதை நிச்சயம் செய்வார். கர்த்தாவிന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய மகிமை இங்கு வெளிப்பட போகிறது. സോ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. இரண்டாவது செக்ஷனிலேயும் ஆண்டவர் நம்மளோடு இடைப்படுவாராக, பேசுவாராக. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്കാக കുടുംബத்துக்காக സഹോദരൻ കുടുംബத்துக்காக ഞാൻ ആண்டവരെ തുതിக்கிறேன். എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ആண்டவர் தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. എല്ലാവരെയും കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் பார்க்க முடிந்ததല്ലോ. ஆமென். നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. யார் மாதிரி சந்தோஷமா தெரியலையே. ஆமென் ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya. நான் வந்திருக்கிறேன், அண்ணன் எங்கன்னா மொத்தமாக கேட்கிறீங்க. அண்ணன் ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉടനെ വരുമെന്ന്. ஆமா, இங்கதான் இருக்கிறாரு, சீக்கிரம் வருவாருங்க. ஹalleluya ஹalleluya. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അണ്ണൻ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ நினைச்சேன், நான் வந்திருக்கேன், அண்ணன் நினைக்கிறவன் போனோம். ஹalleluya ஹalleluya. ஆமென். இந்த പോലെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആண்டവർ നമ്മളെ ആശീർവദിക്കട്டும். ആமெൻ. ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സിബി അണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എங்க மூத்த அண்ணன் சிபி அண்ணனும் என் கூட இருக்கிறாங்க. அவரை நினைத்து கர்த்தரை துதிக்கிறேன். നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആண்டവർ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആണ്ടവരുടെ കരം നമ്മളോട് இருக்கிறது. ആമേൻ ആമേൻ. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നല്ല വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ശാന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. எல்லாரும் உங்களுக்கு தூக்க மயக்கத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കാതെ ശാന്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. கொஞ்சம் அப்படியே சில அவசரங்களை சொல்லி முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ஹalleluya ஹalleluya. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കും. ജപത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുப்போம். ആമേൻ ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഇരുട്ടുകൾ, പല അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കയറുന്ന മേഖലകളുണ്ട്. நம்ம வாழ்க்கையிலே பல இருட்டுகள், பல அந்தகாரங்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலே வந்து നമ്മളോട് കുടുംബങ്ങളോട് കൂടുകിற ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആമേൻ. മിക്കവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്, അന്ധകാരമാണ്. നമ്മുടെ வாழ்க்கை பல நேரங்களில் இருளிலும் அந்தகாரத்திலும் அகப்பட்டு கிடக்கிறது. ആമേൻ. ആ അന്ധകാരം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. அந்த அந்தகாரம் விலகினால் மட்டும்தான் தேவனுடைய செயல்களை நாம் உணர முடியும். ആമേൻ ആമേൻ. എവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടോ, എങ്ക ഇരുട്ട് இருக்கிறதோ അവിടെ ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. அங்கே சத்துருடைய போராட்டங்கள் உள்ளது. എവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടോ, എങ്ക ഇരുട്ട് இருக்கிறதோ അവിടെ അപകടങ്ങളുണ്ട്. அங்க ஆபத்துகள் உண்டு. എവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടോ, എങ്ക ഇരുട്ട് இருக்கிறதோ അവിടെ നന്മകൾ മൂടപ്പെടും. அங்கே நன்மைகள் அங்கே அடைபட்டு கிடக்கும். ആമേൻ. അതാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் இருளின் அதிகாரம் என்று சொல்வது. ഇതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, இதை மேற்கொள்ள வேண்டுமேயானால் നമ്മുടെ അകത്തൊരു പ്രകാശം വ്യാപരിക്കണം. നമുക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്ക வேண்டும். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ പറയണം. ആമേൻ. അപ്പോൾ ചിലത് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും பார்க்கிறதானே. ആമേൻ. ഇന്നൊരു ദിവസം വേണേ കൊണ്ടുപോയി നാളെ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ആമേൻ. ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം നോക്കാവോ, ഇത് உங்களுக்கு മാത്രം വരട്ടെ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബന്ധം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഭയങ്കര
வெளிச்சம் வியாபரிக்க தொடங்கும். தேவனோடு இருக்கிற உறவுகள் பெருக 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 நமக்குள்ள ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் அந்த நன்மைகள் பெருகும். ஆமென். നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിച്ചം വർദ്ധിക്കാൻ நமக்குள்ளே வெளிச்சம் விருத்தி அடையும். പ്രകാശം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. வெளிச்சம் பிரகாசம் அது விருத்தி அடைய தொடங்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ സെഷനിലെ ചിന്തക്കായി அந்த பகுதியிலே சில காரியங்களை ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. நம்ம இதுல தியானிக்க போறது யோவானுடைய சுவிசேஷம் 21ാമത്തെ അധ്യായം 21ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യമാണ്. அதுல 17வது வசனம் 27 21 അതിന്റെ 17. 21 அதுல 17 யோவான் 21:17. ആമേൻ. மூன்றாம் தரம் அவர் அவரை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டபடினால் பேதுரு துக்கப்பட்டு, ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றார். இயேசு என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണത്. இது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வேத பகுதி. ആമേൻ. അടുത്തൊരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രമേ നോക്കാവൂ. அடுத்து ஒரு மணி நேரம் என் முகத்தை தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. எல்லாவர்களுக்கும் தெரிகிற ஒரு வேத பகுதி தான் இது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, கவனியுங்கள். യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിക്കുമ്പോൾ இயேசு பூமியில தன் சுவிசேஷ வேலையை ஆரம்பித்த பொழுது യേശു ആദ്യം ചെയ്തത് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരു 12 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. தன்னோடு இருப்பதற்கு ஒரு 12 பேரை அவர் செலக்ட் பண்ணுகிறார். ആമേൻ. ஆமென். യേശു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. இயேசு எப்போதும் அப்படித்தான். ദൈവത്തിനും അങ്ങനെയാണ്. தேவனுக்கும் அப்படித்தான். ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின வரைக்கும் நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ இந்த பூமியில ஏதாவது ஆண்டவர் செய்ய வேண்டுமே ஆனால் അത് മനുഷ്യരിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. அது மனிதர்களின் வாயிலாக மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஹalleluya. ആമേൻ. ஆமென். അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. அதனாலதான் யாருக்கும் வேண்டாம இருந்த என்னையும் உங்களையும் ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்தார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത നമ്മളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ஒரு தகுதி இல்லாத நம்மளை தெரிந்தெடுத்தது அதுதான். ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി നിൽക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ നാവായി നിൽക്കാൻ, இந்த பூமியிலே தேவனுடைய சத்தமாய் நிற்பதற்கு தேவன் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார். ആമേൻ. ஆமென். സോ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ஆண்டவர் இந்த பூமியில ஏதாவது செய்யணும்னா ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്ന ചിലർ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிகிற சிலர் தேவை. ആമേൻ. ஆமென். സോ അങ്ങനെ 12 പേരെ കർത്താവ് സെലക്ട് ചെയ്തു. அப்படி 12 பேரை ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்தார். ആമേൻ. അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഭയങ്കര ചരിത്രങ്ങളാണ്. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமான சரித்திரங்கள். ആമേൻ. അത് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. அதெல்லாம் சொல்ல நேரம் இல்ல. ഈ 12 പേരിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പത്രോസ്. அதுல எல்லாரும் அவங்களோட പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന நல்ல நமக்கு விருப்பமுள்ளவர் தான் பேதுரு. ആമേൻ. பிரசங்கிக்க நம்ம பிரசங்கம் பண்ண விருப்பமுள்ளவர் தான் யாரு? ആമേൻ. பேதுரு. பத்ரோஸ் பேதுரு. എല്ലാ പാസ്റ്റർമാർക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. எல்லாரும் பேதுருவை பத்தி பேசணும்னா விருப்பம். കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் தெரியுமா? നമ്മുടെ ജീവിതവും പത്രോസിന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. ஏன்னா நமக்கும் பேதுருடைய வாழ்க்கைக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நிறைய தொடர்பு இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். പത്രോസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പത്രോസിന്റെ സെലക്ഷൻ, പത്രോസിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമാണ്. ஆண்டவர் அதாவது பேதுருவை ஆண்டவர் அழைத்த விதங்கள், அவரை தெரிந்து கொண்ட விதங்கள் அது ரொம்ப சிறப்பானது. ആമേൻ. ஆமென். ഒരിക്കൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒரு நாள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாரு. ആ മീൻപിടുത്തം പരാജയമായി. அந்த மீன் பிடித்ததுல அவர் தோல்வியை பார்க்கிறாரு. അവൻ ആ പരാജയം കുറെ പ്രാവശ്യം തോറ്റുപോയി. அந்த இதுல பலமுறை அவர் தோத்து போகிறாரு. അവസാനം തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ அந்த தோல்வியை தன்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவர் வலையை அப்படியே முழுக்க போல வலையை என் தலைவிதி அப்படின்னு வலையை அழைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. ആമേൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും പത്രോസ് എന്തിനാ വല കഴുകിയത്? நான் சொன்னேன், ஏன் பேதுரு வலையை அழைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு? സാധാരണ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ മീൻ കയറിയാലേ വല കഴുകത്തുള്ളൂ. அது சிலர்கள் இருந்தாங்கன்னா வலையில மீன் வந்தாக்கிட்டு அந்த வலையை கழுவுவாங்க. ഒരു മീൻ കൂടി വല കയറിയിട്ടില്ല. ஒரு மீன் கூட வலையில ஏறல. But still ഇപ്പോഴും പുള്ളിയിൽ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இப்பவும் அந்த மீனை அவர் வலையை கழுவிக்கிட்டு இருக்கிறார். അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി കഴുകുക എന്ന് പറയും. அப்ப நீங்க நினைக்கிற அதை கிளீன் பண்ணுவதற்காக கழுவிட
வீசியது. இதே இதுலதான் தண்ணியில தானே அவர் வந்து வலையை போட்டாரு. அதே விதத்துல கழுகி கொண்டிருக்கிறது. அதே தண்ணியில தான் வலையும் கழுவுறாரு. ஆமென். ஆமென். அது என்ன காரணம் தெரியும்? அது என்ன காரணம் தெரியுமா? ஆமென். தான் தோற்றவனாണ്. தான் தோற்று போனவன். പക്ഷേ ആ തോൽവി തനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. அவர் அந்த தோல்வியை தன்னால ஏத்துக்க முடியல. ആമേൻ. ആമേൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റവനാണെന്ന് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அடுத்தவங்க மத்தியில் நான் தோத்து போகலன்னு காட்டுறதுக்கு வேண்டி வலை அலசிக்கிட்டு இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. உங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. அந்த பிரச்சனைகளை அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு வேண்டி அவங்க தைரிய கடந்தா நம்ம சட்டையாவது போட்டு நானும் கடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் காட்டிக்கணும். ആമേൻ. ஆமென். ചിലർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും പഴയ എന്നെ പറ്റി ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടല്ലോ. சிலவங்க நம்மளை பார்த்து கேட்பாங்க என்ன முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் இல்லையே துக்கமா இருக்கேன் அப்படின்னு. ശരിക്കും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. உண்மையிலே நமக்கு துக்கம் இருக்கு. പക്ഷെ അത് അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஆனா நம்ம சொல்ல முடியாது. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിരി ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കും. இருந்தாலும் அவங்க மத்தியில விட்டு கூடாம உள்ள அழுதாலும் வெளியே கீக்கிட்டு சிரிச்சிருவாங்க. ഇവിടെയുള്ളവർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തവരാണ്. இங்க இருக்கிறதுக்கு அப்படி ஒண்ணும் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ സങ്കടമാണ്. ஆனா உண்மையிலே வாழ்க்கையில சங்கடமாக இருக்கிறது. അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം എത്രത്തോളം സന്തോഷം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സന്തോഷം അഭിനയിക്കും. அத மற்றவங்க அந்த துக்கம் வேதனைகளை அழித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக எந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தோஷமா காட்ட முடியுமோ அதை காட்டிவிடுவோம். பேசுறேன். ஆமென். അതെന്താണെന്നറിയാമോ? என்ன தெரியுமா? നമ്മുടെ ദുഃഖം മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. நமது துக்கம் மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக. അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് വല இதை കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. போலதான் பேதுருவும் வலையை அலசி கொண்டிருக்கிறார். തോറ്റുപോയി. நான் உண்மையிலே தோற்று போனவன். പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി மற்றவர்கள் அறியாமல் இருப்பதற்காக എപ്പോഴും വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. அவன் எப்பொழுதும் வலையை அலசி கொண்டிருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷെ ആ വല കഴുകി തോറ്റ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ அந்த வலையை அலசி கொண்டு தோற்றிருக்கிற மனிதன் അവന്റെ നടുവിലേക്ക് യേശു നടന്നു വരികയാണ്. அவன் நடுவிலே இயேசு கடந்து வருகிறார். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയാം. நான் உங்ககிட்ட ஒரு வெளிப்பாடு சொல்கிறேன். എവിടെ നീ തോറ്റെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നുമോ நீ எந்த இடத்துல தோத்து போகணும்னு நினைக்கிறையோ അവിടെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. அங்க உனக்காக ஆண்டவர் இறங்கி வருவார். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടിയോ കരം ഉയർത്തിയോ நம்புகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. ஆமென். നീ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തോൽക്കാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. நீ மற்றவர்கள் மத்தியிலே தோத்து போக என் ஆண்டவர் அனுமதிக்க மாட்டார். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். പത്രോസ് തോറ്റു കിടക്കുന്നവനാണ്. பேதுரு தோத்து போனவன். പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അത് അറിയാതെ ஆனா மற்றவர்கள் மத்தியில் வெளிப்படாமல் இருப்பதற்கு ദൈവം അവന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ஆண்டவர் அவன் அருகிலே இறங்கி வருகிறார். ഈ 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ இந்த 72 മണിക്കൂർ ജപത്തിലെ இரண்டாவது செக்ஷன்ல ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം. இங்க இருக்கிறவர்களுக்கும் வெளியே சத்தத்தை கேட்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். നിന്റെ തോൽവിയെ ജയമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. ஒரு தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுகிற ஒருவர் உண்டு. അതിന്റെ പേര് യേശു എന്നാണ്. அவருடைய பெயர் தான் இயேசு. നിന്നെ തോറ്റവനായി നിന്റെ തല കുനിക്കാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. தோற்று போய் தலை விழுந்து நிற்க என் ஆண்டவர் விடமாட்டார். നിന്റെ തലയെ ഉയർത്തുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം. தலையை உயர்த்துகிறவர் என் தெய்வம். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് ஓ நம்புகிறவர்கள் கரம் உயர்த்தி ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஹalleluya. ஆமென். നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. எங்க சத்தம் தான் கேக்கு. ആമേൻ. உங்க சத்தம் கேட்க மாட்டாங்க. ആമേൻ. ஆமென். രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആയതേ ഉള്ളൂ. இது இரண்டாவது செக்ஷன் தான் ஆயிருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். നീ എത്ര സെഷനുകൾ ஆனா നടന്നു? எத்தனை செக்ஷன் இருக்கு? തുടക്കത്തിലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചാൽ நாம நீங்க ஆரம்பத்திலே இப்படி சோர்ந்து போனா ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നല്ല ചാർജായിട്ടിരിക്കണം. நல்ல சார்ஜ் பண்ணிருங்க. ഹല്ലേലൂയ. ആமெൻ. സ്വസ്ഥനിച്ച്. ആമേൻ. படிங்க. യേശു ആ പടകിനടുക്കിലോട്ട് വന്നു. இயேசு அந்த படகிலே வருகிறார். ഈ തോറ്റവന്റെ പടക് നോക്കിയിട്ട് യേശു പറയുകയാണ്, இந்த தோற்றுப்பவனுடைய படகை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், നിന്റെ പടക് എനിക്കൊന്ന് വേണം. உன் படகு எனக்கு வேணும். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം. எனக்கு பிடித்தமான ஒரு வேத பகுதி. അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ജയിച്ച പടകുകളുണ്ട്. அங்க அநேகர்கள் ஜெயித்தவர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள். അവരുടെ ഒന്നും പടക് യേശു എടുത്തില്ല. அவங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு தேவைப்படல, படகு தேவைப்படல. പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ പടക് ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് வெட்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு தோல்வி அடைந்து மீன் கிடையாமல் இருக்கிற பேதுருடைய
വെക്കപ്പെട്ടത്. யாரோ சொன்னாங்க நீ வெக்கப்பட்டுட்ட. ബ്രദർ ആ സിസ്റ്റർ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. நான் உண்மையில வெக்கப்பட்டது உண்மைதான். പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. ஆனா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ജയിച്ചവനായ യേശു എന്റെ പടകിൽ കയറാൻ പോകുന്നു. ஜெயித்தவரான இயேசு என் படகில் இருக்கிறார். അയ്യോ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നല്ലവരാണ്. நம்புகிறவர்கள் நன்றிகளை ஆண்டவர் கரங்களை தட்டி துதியுங்கள். ജയിച്ച യേശു എന്റെ പടകിൽ കയറാൻ പോകുന്നു. ஜெயித்த இயேசு என் படகில் இருக்கிறார். ஆமென். ஆமென். യേശു എന്റെ പടകിൽ കയറി. இயேசு ஒரு படகில் ஏறினார். എന്നിട്ട് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, அந்த பேதுரு பார்த்து சொன்னார், ഈ പടക് അല്പം നീക്കാൻ പറഞ്ഞു. இந்த படகை கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளு அப்படினார். കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കാൻ പറഞ്ഞു. இந்த படகை கரையிலிருந்து கொஞ்சம் என்ன செய், கடலுக்குள்ள தள்ளு. ആമേൻ. ഈ പടകിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, இந்த படகுக்கு உயிர் இருந்திருந்தா, അതിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, அதுக்கு பேச முடிச்சிருந்தா, ഈ പടക് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ, இந்த படகு இயேசுவை பார்த்து கேட்டிருக்கும், ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള പടക് കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയല്ല കിടക്കുന്നത്. நாங்கள் அடுத்த படகுல மாதிரி தண்ணியில தான் கிடக்கிறோம். ആമേൻ. ஆமென். നല്ല തിരമാലയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ആടുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. நாங்க அங்க அலைகள் வரை அடிக்கிற போது நாங்கள் கொஞ்சம் அசந்து கொடுக்கத்தானே செய்யறோம். എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു തീരും. எல்லா பாட்டுக்கு நாங்க ஆராதிக்காட்டலும் அசையாட்டலும், ചില പാട്ടിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. சில பாட்டு பாடுகிற போது நாங்கள் கொஞ்சம் அசையத்தானே செய்யறோம். ആമേൻ. ஆமென். എല്ലാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴയിൽ നനഞ്ഞില്ലെങ്കിലും எல்லா பரிசுத்தாவியுடைய அபிஷேகத்துல நாங்க நடையாட்டலும், ഞങ്ങളുടെ കാലെങ്കിലും നനയുന്നുണ്ടല്ലോ. கணக்காலமாக நாங்க நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ആമേൻ. ஆமென். പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകണമെന്ന് നീ പറയുന്നത്? அப்ப எங்களை மட்டும் ஏன் படகு மட்டும் ஏன் இப்படி கொஞ்சம் உள்ள தள்ளின்னு சொல்றாரு? ദൈവം പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു. அந்த பேதுரு பார்த்து சொன்னார், അല്ലെ പടകിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, படகை பார்த்து சொன்னார், പിന്നെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പരാജയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. யாருக்கும் இல்லாத ஒரு தோல்வியும் வெட்கமும் துக்கமும் இந்த படகுல இருக்கிறது. ഇത് ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം മാറ്റാൻ പോവാ. இதை நான் அடுத்த நொடியில் அடுத்த நாளுக்கு நிமிஷத்துல மாத்த போகிறேன். പക്ഷെ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് அதை மாற்றுவதற்கு முன்பதாக നീയും കരയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. உனக்கும் இந்த கரைக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு. സ്തോത്രം പോലും എനിക്കറിയാം. சோத்திரம் வராது, வராது சோத்திரம். ആരെ കാണാതെ ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ ഈ കരയുമായിട്ടുണ്ട്. யாருக்கும் தெரியாதபடி கரைக்கும் கடலுக்கும் சில கனெக்ஷன் இருக்கு. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணா നിന്റെ പടയെ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും. உன் படகை நான் நிரப்புவேன். ஹalleluya, ஹalleluya. സ്തോത്രം പോയല്ലോ. அதோட சோத்திரம் பேசு. கட்டியா பண்ணது. ആ അതാ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവഹിതമില്ലാത്തതെല്ലാം தேவ சித்தம் இல்லாதது எல்லாம் கட்டுப்படும். ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും தேவன் இஷ்டப்படாத விரும்பாததை எல்லாத்தையும். ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മോൻ എന്തോ ഒരു കുത്തക്കേട് കാണിച്ചു. கடந்த நாட்கள என் பையன் ஏதோ சின்ன ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டான். ആമേൻ. ഞാൻ തല്ലാറില്ല, പക്ഷെ വഴക്ക് പറയും. ஆனா நான் அடிப்பதில்லை, ஆனா திட்டுவேன். ഞാൻ വഴക്ക് പറയും. நான் திட்டுவேன். ஆமா, ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു. நான் திட்டின போது பயங்கரமா அழுதான். രാത്രി കിടക്കാൻ പോയപ്പോ ராத்திரி படுக்க போயில എന്നെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാലും പപ്പ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. அப்ப நீ என்ன திட்டுனதுனால எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னான். കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, நான் சொன்னேன், എന്തിനാ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു? ஏன் உன்னை நான் திட்டுனேன்? എന്നാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. நான் தப்பு பண்ணினேன், തൊട്ടു. அவ்வளவுதான். ആമേൻ. ஆமென். അപ്പനായതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ വഴക്ക് പറയുന്നത്. தகப்பனா இருப்பதனாலதான் பிள்ளைகள் தப்பு பண்ணுகிற போது கண்டிக்கிறோம். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். അവരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നു, ബ്രദർ വരണ്ടായിരുന്നു. யாரும் பாக்குறேன், நீங்க வராம இருந்தா நல்லா இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ലേ, തുടക്കമല്ലേ? தொடக்கம் தானே. ഈ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആഹാരം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വിളമ്പുന്നു. நான் முதல் சமையல் அதாவது முதல் பந்தி வைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் பாத்திரம் கத்திரத்தெல்லாம் கழுவி கிடி ரெடி பண்ணி சரி பண்ணாதான் பந்தி ஒழுங்கா போகும். ആമേൻ. ஆமென். സോ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ല പാത്രത്തിൽ കഴിച്ചാൽ. நல்ல பாத்திரத்துல சாப்பிட்டா சீக்கிரம் பசிக்கும் செய்யும். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. கவனியுங்கள், യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ഈ ബന്ധം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. இந்த தேவையில்லாத
என்ன செய்? கட் பண்ணு. ദൈവഹിതമില്ലാത്തതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ஆண்டவர் விரும்பாத காரியத்தை எல்லாம் கட் பண்ணு. ഞാൻ നിന്റെ പടകിൽ കയറാം. നമുക്ക് படகுல ஏறுவோம். നിന്റെ തോൽവിയെ ജയമാക്കാം. தோல்வியை நான் வெற்றியா மாற்றுகிறேன். ദൈവഹിതമില്ലാത്തതെല്ലാം നീ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ஆனா நீ தேவ சித்தமில்லாததை எல்லாம் நீ என்ன செய்? மாற்றிவிடு. ആമേൻ. ஆமென். പത്രോസ് അത് അനുസരിച്ചു. பேதுருவுக்கு கீழ்ப்படிந்தான். കരയിൽ നിന്ന് പടക് നീക്കി. அவன் கரையில் இருந்து படகை நீக்கினான். യേശു ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. இயேசு உபதேசிக்க தொடங்கினார். അനുസരിച്ച് கவனிங்க. അവൻ തോറ്റവന്റെ പടകിൽ ഇരുന്ന് ദൈവം ജയത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. தோத்து போனவனுடைய படகுல இருந்து ஆண்டவர் ஜெயிக்கிற ஒரு கோஷத்தை அங்கே பேசுகிறார். ആമേൻ. ஆமென். തോറ്റ പടകിൽ தோற்று போன அந்த படகு ജയിച്ചവൻ നിന്നുകൊണ്ട് ஆனா ஜெயித்தவர் நின்று கொண்டு ജയത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. ஜெயத்தின் வெற்றியின் வார்த்தைகளை முழக்குகிறார். ആമേൻ. ஆமென். ഇത് കേട്ടപ്പോൾ இதை கேட்ட உடனே പത്രോസിന്റെ അകം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. அப்ப பேதுருக்குள்ள ஒரு அப்படியே ஒரு உற்சாகம் வருது. ആമേൻ. ஆமென். പെട്ടെന്ന് യേശു തിരിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, திடீர்னு பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், ആഴത്തിൽ വലയിറക്കാൻ. ஆழத்துல போய் வலைய போட அப்படின்னாரு. ആമേൻ. ஆமென். ഞാനിത് എവിടെയോ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആമേൻ. ஆமென். പ്രായമൊക്കെ ഓർമ്മയൊക്കെ കയ്യിൽ பிரசன்னத்தோடு. ആമേൻ. கண்டு. ആമേൻ. ஆமென். അണ്ണൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പടകിനകത്തോട്ട് നിന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, ആഴത്തിൽ വലയിറക്കാൻ. அவர் சொல்கிறார், நீங்க ஆழத்துல போய் என்ன செய்யுங்க? படகுல நின்று சொன்னாரு, ஆழத்துல போய் வலைய போடுங்கள். യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ அந்த இயேசுவுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படிந்த போது പത്രോസ് പറയുകയാണ്, பேதுரு சொல்கிறார், നാഥാ, நாதா, രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു, இரவெல்லாம் நாங்க பிரயாசப்பட்டோம். പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പടകിൽ ഒന്നും വന്നില്ല. ஆனா எங்க படகுல ஒண்ணுமே வரல. ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങളുടെ വലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നും കേറിയില്ല. எங்க வலையில ஒரு மீன் கூட ஏறல. ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, நான் பேதுருவை பார்த்து சொன்னேன், നീ ആദ്യം വല വീശിയപ്പോ நீ முதல்ல வலைய போட்ட போது നിന്റെ വല കാണുമ്പോഴേ മീൻ ഓടും. உன் வலைய பார்த்தாலே வார மீன் விலைக்கு ஓடிடும். ആമേൻ. അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിലില്ല. அப்படி பைபிள்ல கிடையாது. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் நம்புகிறேன். പത്രോസിന്റെ വല കാണുമ്പോഴേ മീനെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കാണും. ஆமா, பேதுருடைய வலைய பார்த்த உடனே அது அப்படியே விலைக்கு ஓடுகிறது. മീനെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കാണും. மீனெல்லாம் உன்னோட பேசியிருக்கும். നമ്മുടെ പത്രോസിന്റെ വല വരുന്നുണ്ട്. பேதுரு தான் வலைய போடுறாரு, மாட்டிக்கிறாரு. ഓടിക്കൊള്ളാം. ஓடி தப்பிச்சுக்கிறேன். ഒരെണ്ണം പോലും വലയ്ക്കകത്ത് കയറും. ஒரு மீன் கூட இந்த வலைக்குள்ள வரல. ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷേ യേശു കേറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ஆனா இயேசு சொன்ன உடனே ഈ മീനെല്ലാം റെഡിയാണ് നിൽക്കുക. இவங்க எப்ப வலைய போடுவாரு அப்படியே போய் மொத்தமா விழுந்து செம்பராட்டு கொடுத்த மாதிரி மீன் எல்லாம் கூடி பேசிக்கிட்டு ரெடியா நிக்கும். ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? காரணம் என்ன? കൽപ്പിച്ചതാരാന്നറിയോ? அது சொன்னவர் யார் தெரியுமா? சத்தமா சொல்லுங்க. ആ യേശു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഉറക്കെ പറ, ആരാ കൽപ്പിച്ചത്? சத்தமா சொல்லுங்க. யார் சொன்னா? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി പറഞ്ഞാൽ நான் கொஞ்சம் நல்லா சொன்னா ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ മകനാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത്. அவங்க உலகம் முழுவதையும் ஒரே வார்த்தையில உண்டாக்கின ஆண்டவருடைய மகன் தான் இது என்று சொல்லி அவர் அந்த மீன்களெல்லாம் பேசியிருக்கும். ആമേൻ. ஆமென். അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. அவர் கட்டளையிட்டால் ஒரு வல்லமையும் அடங்கி இருக்க முடியாது. മീനിനും ചലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ஒரு மீண்டும் ஹalleluya அந்த வலைக்குள்ள வராமல் இருக்க முடியாது. യേശു ആഴത്തിൽ വലയിറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ இயேசு ஆழத்துல வலைய போட சொன்னபோது പത്രോസ് വലയിറക്കി. அது பேதுரு வலைய போட்டார். ഇതുവരെ കിട്ടാത്തൊരു മീൻപിടുത്തം. இதுவரைக்கும் கிடைக்காத மீன் கூட்டம். ഒന്നാമത്തെ ദൂത് പറയട്ടെ, முதல் தூது வெளிப்பட சொல்கிறேன். നിന്റെ പരാജയത്തിൽ യേശു കേറിയാൽ உன் வாழ்க்கை தோல்வியில இயேசு கடந்து வந்தார். നീ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. இதுவரைக்கும் காணாத பார்க்க போகிற നീ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിടുതലുകൾ നീ കാണാൻ പോവുകയാണ്. இதுவரைக்கும் காணாத ஒரு விடுதலையை நீ காணப் போகிற. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത സന്തോഷങ്ങൾ, സമാധാനങ്ങൾ നീ കാണാൻ പോവുകയാണ്. இதுவரைக்கும் நீ காணாத சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தை, விடுதலையை நீ காணப் போகிற. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞോ. விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ஆமென். പത്രോസ് വല വീശി ജയിച്ചു. பேதுரு வலையை வீசினான்.
அவன் வெற்றி உள்ளவனாய் திரும்பினான். അവൻ ജയാളിയായി മാറി. അവൻ ജയിത്തവനായി വந்தான். ആമേൻ. ആമേൻ. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയിച്ച് നല്ല മീനെ പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, യേശു അവനെ വന്ന് சொன்னாரு, ഇനി നീ മീനെ പിടിക്കുന്നവനല്ല, ഇനി മീനെ ഞാൻ சொன்னபடி മീനെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നീ மீன் பிடிக்கிறவனாக அல்ல, ഇനി നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവൻ. மனிதர்களை பிடிக்கிறவனாக உன்னை மாத்த போகிறேன். ആമേൻ. ஆமென். നീ ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ. இன்னொரு வெளிப்பாடு சொல்லட்டுமா? നീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഈ പരാജയം വന്ന് ഈ തോൽവി വന്നു? என் வாழ்க்கையில ஏன் இந்த தோல்வி இப்படிப்பட்ட வெக்கம் துக்கம் தலைமுடிதல் வந்துச்சுன்னு நீ கேட்கறே இல்லையா? ആമേൻ. ஆமென். നിന്റെ ജീവിതത്തെ വേറൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. உன் வாழ்க்கையை வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போவதற்காக தான். ஹalleluya. ആ കൈ തട്ടുകാൻ നന്നായിട്ട് நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ആമേൻ. ஓ யெகோவா. ஹalleluya. ചില പരാജയങ്ങൾ വന്നത് നിന്നെ തകർക്കാനല്ല. சில தோல்விகள் வந்தது உன்னை அடிப்பதற்கல்ல. ചില തോൽവികൾ വന്നത് നിന്നെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഉയർന്ന നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് சில தோல்விகள் வந்தது இதுவரைக்கும் நீ கண்டிராத சில நன்மைகளுக்கு நேராக உன்னை வழிநடத்துவதற்காகத்தான். ആമേൻ. നിന്റെ പരാജയം നിന്റെ അവസാനമല്ല. ஓ உன்னுடைய அந்த தோல்வி என்பது உனக்கு முடிவல்ல. ആമേൻ. പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് നിന്റെ പരാജയം. அதே புதிய தொடக்கத்தின் ஆரம்பமாக ஆண்டவர் அதை கொடுக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ அதை விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. അന്ന് മുതൽ യേശുവിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. பேதுரு அன்று முதல் இயேசுவுக்கு பின்னாடி நடக்க தொடங்கினான். ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, நான் பேதுருவை பார்த்து கேட்டேன், ഇത്രയും നല്ല മീൻ പിടുത്തം, எவ்வளவு நல்ல பெரிய மீன்கள் பிடிச்ச, ഇത്രയും മീൻ കിട്ടി. எவ்வளவு மீன் கிடைச்சது? ആമേൻ. ஆமென். ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വല വീശി നോക്കാതെ ஒரு முறை கூட அதுக்கு வலையை போடாம അതിട്ടിട്ട് എന്തിനാ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയത്? ஏன் அந்த வலையை அப்படியே இயேசு சொல்லுடனே போட்டு கீழ்ப்படுத்தி வெளியே வந்த? നമ്മളാണ് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. நம்மன்னா ஒரு முறை கூட முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? നമ്മൾ നടന്നു പോവുക, நம்ம நடந்து போவோம். പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു 10 രൂപ കിടപ്പുണ്ട്. பட்டியா 10 rupees. മലയാളം നമുക്ക് പറയും 10 രൂപ. 10 ரூபாய் கீழே கிடக்கு. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ഒത്തിരി സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ. ആമേൻ. 10 രൂപ കിടപ്പുപോയി. நம்ம போகிற போது 10 ரூபாய் கீழே விழுந்து கிடக்கு. ആമേൻ. നമ്മൾ കണ്ടു. நாம அதை பார்த்துட்டோம். നമ്മൾ മൊത്തം നോക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இங்க பார்ப்போம். ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? யாராவது இருக்காங்களா? ആരും കാണാതെ നമ്മൾ എഴുതി. யாரும் பார்க்காம அப்படி எடுத்து வச்சுருக்கோம். നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കത്ത പോലും ഇല്ല. உங்க இருப்பை பார்த்தாங்க நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க, எடுக்கவே மாட்டேன் தோணுது. ആമേൻ. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ? இதை எடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பார்ப்போம் தெரியுமா? ഇനി വേറെ കിടപ്പുണ്ടോ? இனி வேற எங்கேயாவது கிடக்கான்னு பார்ப்போம். അവരുടെ ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? நான் சொல்றது சரிதானே? ആമേൻ. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളൂ, തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല. இல்ல கேரளா மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் இல்லையா அப்படி? ஹalleluya. ആമേൻ. ஆமென். സോ അടുത്തത് ഇനി അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട്. அப்படி அடுத்து கிடக்காத பார்க்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம், ஒரு மைண்ட் நமக்கு இருக்கிறது. അത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. அது மனிதனுடைய இதயத்தில் உள்ளது. ആമേൻ. ഞാൻ പത്രോസിനോട് നിനക്ക് ഒന്നും കൂടെ വല വീശി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. பேதுருவை பார்த்து நான் சொன்னேன், ஒரு முறை கூட மறுபடியும் மீன் வலைய போட்டிருந்தா நல்லா கிடைச்சிருக்குமே. പരാജയം മാറിയല്ലോ, ஆமா, அதாவது வெக்கம் மாறிடுச்சு இல்ல, தோல்வி மாறிடுச்சு இல்ல, ജയമായല്ലോ. இப்ப வெற்றி ஜெயிச்சவனா வந்து இல்ல, ഇനി നീ വല കിട്ടാൻ നീ കയറുമല്ലോ. இன்னும் நீ பிடித்தா மீன் கிடைக்குமே, ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. மறுபடியும் நீ முயற்சி பண்ணிருக்கலாமே. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, இல்ல ആമേൻ. போக மாட்டேன். എനിക്ക് വിഷയം எனக்கு என்னுடைய இலக்கு ജയം അല്ല, வெற்றி அல்ல, ജയം തന്നവനാണ്. வெற்றியை கொடுத்தவன். നല്ലൊരു ആമേൻ പറ. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. എനിക്ക് വിഷയം മീനല്ല, எனக்கு வந்து மீன் கிடையாது, മീനെ തന്നവനാണ്. மீனை எனக்கு கொடுத்தவன் எனக்கு மெயின். എന്റെ പ്രശ്നം അത്ഭുതമല്ല, எனக்கு அற்புதம் அல்ல, അത്ഭുതത്തെ ആമേൻ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്, ചെയ്തവനാണ് എനിക്ക് വിഷയം. அந்த அற்புதத்தை செய்கிறவன் தான் எனக்கு மெயினா வேண்டும். ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ஆகையினால்
பேதுரு சொன்னார், വലയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, எனக்கு வளையல்ல எனக்கு தேவை, എന്റെ വലയ നിറച്ചവനെയാണ് എനിക്ക്. எனக்கு வளைய நிரப்புனவர் தான் எனக்கு தேவை. ആമേൻ. ஆமென். എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി. அப்படி பேதுரு படகை வளைய விட்டுட்டு இயேசுவுக்கு பின்னாடி போனான். ആമേൻ. ஆமென். അടുത്ത 3.5 വർഷം യേശുവിന്റെ കൂടെയാണ്. அடுத்து 3 ஆண்டு காலம் இயேசுவை பின்பற்றி செல்கிறார். അയ്യോ, എന്നാ സുഖമുള്ള ജീവിതമാണെന്നേ. என்ன சுகமான வாழ்க்கை தெரியுமா? എവിടെ ചെന്നാലും ചായ, எங்க போனாலும் டீ, എവിടെ ചെന്നാലും കാപ്പി. எங்க போனாலும் காபி. ആമേൻ. ഭയങ്കര സ്വീകരണം. அவன் நல்ல வரவேற்பு, மதிப்பு, தோத்திரம் தோத்திரம் தோத்திரம். ആമേൻ. ഭയങ്കര സന്തോഷം. பயங்கரமான வரவேற்பு. കാരണം നടക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെയാ. யாரு கூட நடக்கிறாரு? இயேசு. ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരോ ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല. நாம் யாராவது எங்களை ஏத்துக்கிட்டாங்க, வரவேற்கிறாங்கன்னா எங்க அழகோ எங்க திறமையோ எங்களுடைய எதையும் வைத்து அல்ல, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. எங்களுடைய படிப்பு பதவிகள் அல்ல. ആമേൻ. ஆமென். ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. இந்த வேத புத்தகத்தை நாங்கள் கையில எடுத்ததுனாலதான் இந்த மதிப்பும் கனமும் எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയി. கடந்த நாட்களில் திருவனந்தபுரத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன். ഞാൻ അവിടെ ആ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയാണ്. കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആള് വിശ്വാസിയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസിന്റെ മേധാവി ആ ചർച്ചിലെ. அதாவது கேரளாவில் இருக்கிற அனைத்து காவல்துறைகளுடைய கண்காணிப்பாளர் சொல்லலாம். கண்காணிப்பாளர் சில சமயம். ஆமா, கண்காணிப்பாளர் அந்த சபை விசுவாசி. ആമേൻ. ஆமென். സോ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തന്ന റൂം പോലീസുകാരുടെ വലിയ അധികാരികൾ താമസിക്കുന്ന റൂമാണ് എനിക്ക് താമസിക്കുന്നത്. எனக்கு தங்குவதற்கு அவங்க தந்திருந்த ரூம் அந்த பெரிய பெரிய, அதாவது போலீஸ் அதிகாரிகளே பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்க தங்குகிற அறையை தான் எனக்கு தங்க கொடுத்துருந்தாங்க. സോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് எனக்கு கொஞ்சம் வளர்த்தியெல்லாம் இருந்ததுனால ഞാനൊരു ബ്രൗൺ ഷൂ ആയിട്ടിരുന്നത്. நான் ஒரு ப்ரௌன் கலர் இதான் ஷூ தான் போட்டிருந்தேன். അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഏതോ പോലീസുകാരൻ. அந்த போலீஸ்காரர் நினைச்சாரு நான் ஏதோ போலீஸ்காரன் தான் அப்படின்னு. അവരെന്നെ ചെന്ന ഉടനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു. அவங்க எல்லாரும் எனக்கு சல்யூட் அடிச்சாங்க. ഞാൻ ഓർത്ത് ചുമ്മാ കിട്ടിയതല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ எல்லாம் சும்மா கிடைக்கிறதால நானும் பாருங்க சல்யூட் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஏத்துக்கிட்டேன். സാധാരണ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിറയ്ക്കാറാ മതി. நம்ம இவங்கள பார்க்கிற போது என்ன செய்வோம்? பயப்படத்தான் செய்வோம். അമ്മേ ஆமென். എന്നെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി. ஏன்னா இந்த அறையில ரூம் கூட்டிட்டு போன போயிருக்கிறாங்க. അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. நான் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்தேன். രാവിലെ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ காலையில அடுத்த மீட்டிங் நான் போக ஆயத்தமாக போது റൂമിലെ ബെല്ലടിച്ചു. அந்த ரூம் பெல் அடிச்சாரு. ഞാൻ ഡോർ തുറന്നപ്പോ நான் கதவு திறந்த போது പോലീസുകാരെ കാപ്പിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. போலீஸ்காரர் டீயோட வந்து நிக்கிறாரு. അമ്മേ ஆமென். മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് ബൈബിളും പിടിച്ച് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇയാൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഇവൻ പാസ്റ്ററായിരുന്നു. பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு நல்ல வெள்ளை சட்டும் பேண்ட் போட்டு வெளியே கிளம்பி வருகிற போதுதான் அவர் பார்க்கிறாரு, இது பாஸ்டா. അമ്മേ സോ എന്തുകൊണ്ടാ ബഹുമാനം കിട്ടിയത്? ஏன் இந்த மதிப்பு எங்க இருந்து வந்தது? യേശു എന്ന നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனாலதான். ஆமென். ஆமென். കാരണം ആ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചവരെ എല്ലാം ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ஓ, அந்த நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை எல்லாம் தேவன் அங்கீகரிக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். അവരുടെ തലയെ ദൈവം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. அவங்களுடைய தலையை ஆண்டவர் உயர்த்தி இருக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். സോ യേശുവിന്റെ കൂടെ പത്രോസ് പോവുകയാണ്. இயேசுவோடு பேதுரு கூட போகிறாரு. 3 വർഷം യേശുവിന്റെ കൂടെയാണ്. 3 வருஷம் இயேசுவோடு இருக்கிறாங்க. നല്ല സുഖമാണ്. நல்ல சுகம். ആമേൻ. എവിടെ ചെന്നാലും സ്വീകരണം. எங்க போனாலும் வரவேற்பு. ഇടയ്ക്ക് 1-2 കഷ്ടതകൾ വന്നു. இடையே 1-2 கஷ்டமெல்லாம் வந்துச்சு. പടകൊന്ന് ഇളകി. அப்படியே படகு கொஞ்சம் இருந்தது, கொஞ்சம் அசைஞ்சது. ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. லாசர் வீட்டுக்கு போனப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆச்சு. കാരണം അവന് കല്ലെറിയോ മരിച്ച് 4 ദിവസമായി ആ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ஓ, அவன் 4 நாள் செத்து போய் 4 நாள் ஆச்சு. அவன் எழுப்ப போதாலும் எழுப்படனா குடும்பங்களை சேர்ந்து கலறிவாங்களோ அந்த பயம் கூட இருந்துகிட்டு. ആമേൻ. ஆமென். പിന്നെ പടക യാത്ര ചെയ്തപ്പോ കടലെല്ലാം ഇളകിയപ്പോ അതൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. கடல்ல பிரயாணம் போட்ட போது அங்க புயல் வருது, இயேசு கூட தான் இருக்கிறாரு. ஐயோ, விளக்கமா கடைசி கரை சேரணுங்கிற ஒரு பயம். പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം യേശു ഇല്ലാതെ പോയി അതും ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരുന്നു. இயேசு இல்லாத இடத்துலயும் அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். സോ ഇങ്ങനെ 1-2 ഇൻസിഡന്റ് ഒഴികെ
കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഭയങ്കര സുഖമാണ്. பாக்கி எல்லாமே இந்த ஒரு ரெண்டு கஷ்டங்கள் வந்தா கூட மத்துள்ள நேரமெல்லாம் ராஜ வாழ்க்கை. ആമേൻ. ഇനി ഇത്ര ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. அடுத்த கேள்விக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തെ പോലെ സുഖമുള്ള ജീവിതം വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? இயேசுவோடு இருக்கிற வாழ்க்கைய மாதிரி வேற ஏதாவது சுகமான வாழ்க்கை இருக்கா? അത് പറയുമ്പോഴെങ്കിൽ നാട്ടുകാരൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഒച്ചത്തിൽ அத சொல்லுகிற போறாரு 10 பேர் கேட்கிட்டு சத்தமா சொல்லுங்க. ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ 3.5 വർഷം ജീവിച്ചു. அப்படி 3 ஆண்டு காலம் அற்புத விதமாக அவர் வாழ்க்கையை ஓட்டினார். ഒരു ദിവസം യേശു പറഞ്ഞു, ஒரு நாள் இயேசு சொன்னார், എന്റെ ശുശ്രൂഷ തീരാറായി, என் ஊழியம் முடிய போகிறது, എന്റെ ഊഴിയം തീരാറായി. என் ஊழியம் முடிய போகிறது, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ நான் அந்த நாட்டுக்கு போக போகிறேன், എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നിട്ട് எனது வேலைகளை நான் முடித்துவிட்டு എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി என்ன அனுப்பினவருடைய இடத்திற்கு நான் திரும்பி போக போகிறேன். ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. கவனிச்சு கேளுங்கள். ഇപ്പൊ വരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ இதை நான் முன்னாடி இங்க பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறேன். ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള ദൂതാണ്. இப்போ இனிமே சொல்ல போகிறது உங்களோடு உள்ள தூதுகள். ആമേൻ. ஆமென். യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. இயேசு சொன்னார், நான் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுபட்டு போகிறேன். അവർ എന്നെ ആമേൻ അടിക്കും, அவர் அடிப்பார்கள், അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും, அவர்கள் எனக்கு வேதனை അവർ கொடுப்பார்கள், എന്നെ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കും. அவர்கள் சிலுவையில் அறைவார்கள், രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അവർ എന്നെ ക്രൂശിൽ, 2 கல்லர்கள் நடுவிலே என் உயிரை அவர்கள் எடுப்பார்கள், എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകും, என் சரீரம் முழுவதும் ரத்தங்கள் வடியும், ഞാൻ മരിക്കും, நான் சாவேன், എന്നെ അടക്കം என்னை ചെയ്യും. அடக்கம் செய்வார்கள். 3 ദിവസം ഞാൻ കല്ലറയിലായിരിക്കും. 3 நாட்கள் நான் கல்லறையில் இருப்பேன். 3-ാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. 3வது நாள் உயிரோடு கல்லறையை விட்டு வெளியே வருவேன். ആമേൻ. ஆமென். യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ഞാൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുന്ന 3 ദിവസം நான் கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட 3 தினங்கள் അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. அது உங்களுடைய நாட்கள். ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറയുകയാണ്, சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്, அது உங்களுடைய நாட்கள், നിങ്ങളുടെ ഡേയ്സ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ നാட்കളാണ്. உங்களுடைய நாட்கள். കർത്താവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു, അതെന്താ? அது என்ன அப்படி நான் கேட்டார்கள். ആമേൻ. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, இயேசு அவரை பார்த்து சொன்னார், ഈ 3 ദിവസം இந்த 3 നാட்கள் നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയണം, இந்த உலகத்தை பார்த்து நீ சொல்ல வேண்டும், അവനെ മരണത്തിന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, மரணத்தால் அவரை அடக்க முடியவில்லை, അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, அவர் மரணத்தில் இருந்தவர் உயிர்த்தெழுந்தார், അവൻ മരണത്തെ ജയിക്കും. அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார். ആമേൻ. ஆமென். ഇത് നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படி நீங்க பூர்வ சொல்லணும்னு சொன்னா, പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? அது நடந்தது என்ன தெரியுமா? യേശുവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ இயேசு கொஞ்சம் அவர்கள் விலகின போது ഇവർ ഭയന്നുപോയി. இவங்க எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க. இயேசு தன்னாட்டு எடுபட போறன்னு சொன்ன உடனே பயந்துட்டாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അണ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ இங்க ஒரு இடத்துக்கு அண்ணனை கூட்டிட்டு போகிறாருன்னா എനിക്ക് വഴിയറിയില്ല, எனக்கு வழி தெரியாது, ഏത് വീടെന്നറിയില്ല, எந்த யாருன்னு தெரியாது, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടറിയാം, വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. உங்க ஊர் எனக்கு தெரியும், வேற ஊர் எனக்கு தெரியாது. പക്ഷേ അണ്ണന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. அப்ப அண்ணன் கூட இருந்தா எங்க தைரியமா போகலாம். കാരണം എനിക്കറിയാം, വഴി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. எனக்கு தெரியும், வழி அறிகிற ஒருவர் என் கூட இருக்கிறார். ഇദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടത്ത് തിരിച്ചെന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. ஓ, நான் எங்கிருந்து வந்தேனா கடத்தையை திருப்பி கூட்டிட்டு போய்வார். ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ 12 പേർ യേശുവിന്റെ കൂടെ இந்த നടന്നത്. தைரியத்துல தான் 12 பேரும் இயேசுவோடு கூட இறங்கினார்கள். പക്ഷെ ഒരു ദിവസം യേശു ഇവരിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി. ஆனா ஒரு நாள் இயேசு இவர்களை விட்டு ஸ்தோத்திரம் விலகி போகிறார். ഇവരുടെ അടുത്ത് ഭയമാണ്. இவர்களுக்கு பயமாயிருச்சு. എന്ത് ചെയ്യും? என்ன செய்வாங்க? ആമേൻ. ஆமென். അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരുവൻ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നീ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരില്ലേ എന്ന് പത്രോസിനെ നോക്കിച്ചു. அதுல ஒரு நாள் ஒருத்தர் கேட்கிறான், நீ இயேசுவோடு தான் கூட இருந்தேன்னு பேதுரு வந்து ஒருத்தர் യേശു கேட்கிறான். പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, இயேசு பேதுரு பார்த்து சொன்னாப்ல, കോഴി കൂവുമ്പോൾ നീ എന്നെ 3 വട്ടം തള്ളി പറയും. கோழி கூவதுக்கு முன்னாடி நான் 3 தடவை மறுதலிப்பேன். ആമേൻ. അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് ആമേൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த நிமிஷத்துல பேதுரு சொல்கிறார், அவரை எனக்கு யாருமே தெரியாது, എനിക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ല. எனக்கு அவரை தெரியாது. ஹalleluya. ഞാനും അണ്ണനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. இப்ப நாங்க ரெண்டு ரொம்ப சொந்தம். ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ സാമ്പാസനോട് ഇവിടെ വന്ന വർഷങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുക. அப்ப நாங்க வந்தபோது சாம் வருஷங்களுடைய கணக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல. ആമേൻ. ஆமென். ഇത്ര വർഷം മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்க வந்தீங்க. ആമേൻ. ஆமென். അന്ന് മുതൽ ബ്രദർന്നോ ആമേൻ പാസ്റ്റർന്ന് വിളിക്കാറില്ല, അണ്ണാന്ന് വിളിക്കാറ്. அன்று முதல் நேரம் வரைக்கும் பாஸ்டர் கூப்பிடல, அண்ணன் தான் கூப்பிடுறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കാരണം സ്നേഹം അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ஓ, அந்த அன்பு உள்ள
பரலோகத்தில் இருப்பதனால. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക, ശ്രീനിവാസ് ബ്രദറിനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാ ஓ சீனிவாசன் பிரதர் தெரியுமான்னு கேட்டா ഞാൻ പറയേ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னா അത് അണ്ണൻ അറിയുമ്പോൾ അണ്ണനുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം എന്തായിരിക്കും? அப்போ அது அண்ணன் சீனிவாசன் கேள்விப்படுகிற போது இருக்கிற துக்கம் என்னவா இருக்கும்? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ. நான் உங்களுக்கு தெரிவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறேன். ആമേൻ ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി? உனக்கு எப்படி இப்படி சொல்ல மனம் வந்துச்சு? നീ തോറ്റു കിടന്നവനാ, நீ தோற்று തോറ്റുപോയവനാ, நீ தோற்று போனவன். നിന്നെ ജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ യേശുവാ. உன்னை வெற்றியில கொண்டு வந்தது இந்த இயேசு. നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനാണ്. உன்னை மனிதர்களை பிடிக்கிறவன் ஆக்குவேன்னு சொன்னவன் இயேசு. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നവൻ ഈ യേശുവാണ്. பரலோகத்திற்கும் பூலோகத்திற்கும் உரிய தெருவுகளை தந்தவன் இந்த இயேசு. ആമേൻ. ஆமென். നിന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല பாதாளத்தின் வாசல்களை அதை மேற்கொள்வதில்லை എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ യേശുവാണ്. ஓ இப்படி சொன்னவர் இந்த இயேசு. ആമേൻ. ஆமென். നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. உனக்காக அற்புதங்களை செய்தவர். പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം യേശു നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ இயேசு கொஞ்சம் உன்னை விட்டு அவர் விலகின போது നീ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ நீ அவரோடு இருந்தவர் தான் என்று கேட்ட போது ഇവൻ പറയാ, சொல்றான் എനിക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ല. அவர் யாரையும் தெரியாது. ഒന്നല്ല, ஒன்றல்ல രണ്ടല്ല, ரெண்டல்ல മൂന്ന് വട്ടം. 3 தடவை அவரை தெரியாதுன்னு சொல்றான் பேதுரு. ആമേൻ. ஆமென். 3 വട്ടം 3 முறை சொல்கிறார் എനിക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ല. எனக்கு அவரை தெரியாது. ഞാൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നേ? நான் பேதுரு பார்த்து கேட்டேன், எப்படி உனக்கு இப்படி சொல்ல மனம் வந்துச்சு? പത്രോസ് പറഞ്ഞു, பேதுரு சொல்கிறார், അവൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. அவர் யாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യം എന്നെ പറയാൻ ஆனா അനുവദിക്കുന്നില്ല. இந்த சூழ்நிலைமை எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை சொல்ல முடியல. ആമേൻ. ஆமென். இந்த സാഹചര്യം അങ്ങനാണ്. ஏன் சூழ்நிலை அப்படி மாட்டிக்கிட்டேன் நானு. പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ പോകും. ஆனா இதை நான் அவங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னா என்னையும் கண்டிப்பா இவங்க கொண்டுவாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന, പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, இந்த சாயங்கால வேளையில என்ன கேட்கிற யார்கிட்டமா நான் சொல்லுகிறேன், അവൻ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? நீ ஏன் பயப்படுற? ഈ യേശുവിനെ നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് നിനക്കൊരു പേടിയുണ്ടോ? நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு தெரிஞ்சா உயிர் பயப்படுறியா நீ? ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ പറയട്ടെ, இந்த பகலில் நான் சொல்லுகிறேன், നീ ഭയപ്പെടണ്ട കേട്ടോ. நீ பயப்படாதே. നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നവനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്ക് വേണ്ടി. ஜீவனை கொடுத்தவர் இந்த இயேசு. ഈ യേശുവിനെ നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയാൻ നീ പേടിക്കണ്ട. இந்த ഇയേசுவை தெரியும் என்று சொல்வதற்கு நீ பயப்படாதே. അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് നിന്റെ ധൈര്യം. அவர் கூட இருப்பதுதான் தைரியம். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ ஓ நம்புகிறவர்கள் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள். ஓ ஹalleluya. ஹalleluya. യേശു കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ஆனா இயேசு ஒண்ணா இருந்தபோது நடந்தபோது பயங்கர ஹாப்பி. യേശു ഇല്ലാത്ത ജീവിതവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റി. நம்ம இயேசு கூட இல்லாத அந்த வாழ்க்கையை இவங்களால எண்ணி பார்க்கவே முடியல. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു, அதனால பேதுரு சொன்னார், പഴയ ആ പടകും അതോടെ കിടപ്പുണ്ട്. அந்த பழைய படവും பழையும் மறுபடியும் அங்கதான் இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അറിയോ? நம்ம பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம் ஒதுக்கிடுவோம். പക്ഷെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ஆனா அதை என்ன செய்ய மாட்டோம், அதை அப்படியே அழிச்சிட மாட்டோம், தேவையில்லைன்னு கூட போட்ட மாட்டோம். ആമേൻ. ஆமென். ഈ പാപം എനിക്ക് വേണ്ട, இந்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம், ഈ നോട്ടം എനിക്ക് വേണ്ട, இந்த பார்வை எனக்கு வேண்டாம், ഈ ചിന്ത എനിക്ക് വേണ്ട, இந்த சிந்தை எனக்கு வேண்டாம், മാറ്റി വെക്കും. அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிருவோம். മാറ്റി വെക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ஏன் அதை ஒதுக்குவோம் வைக்கிறோம் தெரியுமா? സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടി. நேரம் கிடைச்சா மறுபடியும் அதை என்ன செய்வோம், எடுத்துக்கிறோம். விளக்குதா? விளக்குனா விளக்கு. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. அதை நான் சொல்லலாங்கிறாரு. ஏன்னா நீங்க விளக்கணும்னு நான் சொல்றேன். അണ്ണൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയ്യിലിട്ട് പറയും, നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. கவனியுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். ശ്രദ്ധിച്ചോ? கவனியுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். ചിലർ
மாற்றி வச்சிருக்கு இதயத்திலே முடியும். சிலர் அநேகத்தை இருதயத்திலே ஓரமா இரு அப்படி ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறோம். ஆண்டவரை காணாத யாரும் பார்க்காத நிச்சயத்தை ஒளிச்சு வச்சிருக்கு. சிலதெல்லாம் ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறோம். எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா, ஒரு பிரச்சனை வந்தா ஆதி போகணும், முத போகிறது அங்கதான். சிலருக்கு ஹிருதயத்தில் கொள்ளுன்னு நினைக்கிறேன். சிலரெல்லாம் உள்ளத்துல குத்துதுன்னு தெரியுது எனக்கு. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ, രാത്രി நாங்க வீட்டுக்கு வந்து தூங்க 12 மணி ஆச்சு. 1 മണിയായി കിടന്നപ്പോ, 1 മണി தான் கிடந்து தூங்கணும். 4 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു. 4 മണിക്ക് എந்திരിച്ചിട്ടോ. അവൻ നിങ്ങളുടെ ചാക്കോപ്രദനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാണ്. അവരെ ചാക്കോപ്രദനെ உங்களுக்கு தெரியாது. 5 മണിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മണിക്ക് വീട് തുടങ്ങും. 5 മണിക്ക് പോകണമെന്നാ 4 മണി வந்து അടുത്ത ആളത്ത് പോட மாட்டாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ അവിടെ വരെ പോലെ ഇത്ര മണിക്കൂർ മതി. எத்தனை வருஷமா போகலன்னா நம்ம போக இவ்வளவு நேரம் தான் ஆகும் அப்படி சொல்லுது. നമ്മുടെ സെഷൻ 3 മണിക്കാണ്. நமக்கு 3 மணிக்கு தான் செக்ஷன். എന്നോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോകണം. நேரமே போயிடணும். 4 മണിയായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു. 4 മணிக்கு கூப்பிட்டாரு. 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വിട്ട് இறங்கணும். ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, தூக்கமே இல்ல. പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താ പ്രസംഗിക്കണ്ടേ, ஆண்டவர்ட்ட கார் ஓடிக்கிற போது ஆண்டவர்ட்ட நான் கேட்டேன், ഒരു നല്ല തുടക്കം എനിക്ക് വേണം. ஒரு நல்ல ஒரு தொடக்கம் எனக்கு வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். അത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയത്തുമാണ് ആദ്യത്തെ എന്റെ സെഷൻ. அதாவது நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய தூங்கக்கூடிய நேரத்துல தான் எனக்கு செக்ஷன் வந்திருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വന്നു. இங்க வந்த போது எனக்கும் அப்படி கண்ணு அசைஞ்சது. ആമേൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു, കർത്താവേ ഇവർ ഉറങ്ങി കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. நான் இவங்க உறங்கிட்டாங்கன்னு நான் பார்த்தேன். പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. ஆனா நீங்க யாரும் தூங்காம இருக்கிறீங்க. ആമേൻ. ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല ആമേൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ശ്രദ്ധിച്ചേ. கவனியுங்கள். ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് எதையெல்லாமோ சில நேரங்களில் நம்ம ஒளித்து வைத்திருக்கிறோம். പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. பேதுரு சொல்கிறார், நான் அங்க போகிறேன். ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. அதுல ஆசீர்வாதத்துல இருந்து பாவத்துல போகிறவங்க கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க. തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க. ഈ പന്നിക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. இந்த பன்றி கூட்டத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ഒരാള് പോയി ചെളി ചാടിയ, ஒரு ஆடு போய் சமதியில விழுந்துச்சு, ஒரு பன்றி போய் சமதியில விழுந்துச்சுன்னா പിന്നെ പുറകെ എല്ലാം அந்த பன்றி கூட அத்தனை பன்னியும் சமதியிலே பார்க்காது. இந்த பன்றி எல்லாம் போய் அந்த பன்னியா கூட அப்படியே சேர்த்து படுத்து. ആമേൻ. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് യേശു കർത്താവ് 6000 ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി. ஒரு மனிதனிடமிருந்து 6000 பேய்களை ஆண்டவர் துரத்தினார். ഈ 6000 ഭൂതത്തിൽ 2000 പന്നിയുടെ വീട്ടിൽ. இந்த 6000 பன்னித பேய் போய் 2000 பன்னிக்குள்ள போயிடுச்சு. അപ്പൊ ഒരു പന്നിയുടെ മേലെ എത്ര ഭൂതം കയറി? அப்போ ஒரு பன்னியில எத்தனை ஆயிரம் பன்னி பேய் போச்சு? ചിലര് ചോദിക്കുന്നത് കണക്കിന്റെ ക്ലാസ് நீங்க கணக்கு கிளாஸ் நடத்துறீங்களா? പക്ഷെ ഒരു പന്നിയുടെ മേലെ 3 പേയെ വെച്ച് കയറി. ஒரு பன்னி மேல எத்தனை பேர்? 3 ஆவிகள் வச்சு ஏறிடுச்சு. 3 പേയെ കയറിയപ്പോഴേ പന്നിക്ക് മനസ്സിലായി ജീവിക്കുന്നതിന് നല്ലത് മരിക്കുക. 3 பேயும் ஒரு பன்னிக்குள்ள போன உடனே இந்த பேயோட நான் வாழ்வதை விட என் வாழ்க்கையோட முடிச்சிடணும்னு அது போய் கடந்து இருக்கிறவங்க செத்தே போச்சு. விளங்குதா? விளங்கலையா? ആമേൻ. ஆமென். ഒരെണ്ണം പോയ പുറകെ ബാക്കി 1999 ഒന്നും പോയി. ஒரு பன்னி போய் இந்த பேயோட வாழ முடியாது, நான் செத்துறவங்க போன உடனே நீயே சாக துணிச்ச பிறகு இந்த பேயோட நாங்க எங்க வாழணும்? 999 பன்னிகளும் நீ வாக்குடைய நாங்க வந்து செத்துறவங்க ஓடியா போச்சு. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഐക്യതയില്ലാത്തോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്നേഹമില്ലാത്തോ, நம்ம கிட்ட தான் நம்ம வீடுகளில் தான் அன்பு இல்ல, ஐக்கியம் இல்ல, ഐക്യതയില്ല. ஐக்கியம் இல்ல. പക്ഷെ പിശാചിന് ഭയങ്കര ഐക്യം. ஆனா பேய்களுக்குள்ள சரியான ஐக்கியம் உறவு. ഒരാള് പോയ പിന്നെ പുറകെ പുള്ളി. ஒரு பேய் போக ஆரம்பிச்சா அத்தனை பேய் நீயப்ப நான் கிடைக்க நான் வந்துடும். നീ പോയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നേക്കാം. நீயே போற நான் வாழணும், அந்த பேய் ஒண்ணா வந்துடும்.
തോൽവിയിൽ നിന്ന് ജയത്തിലേക്ക് വന്നവനാണ്. അവൻ തോൽവിയിൽ ഇருந்து വെற்றிക്ക് നേരെ വന്നവൻ പേതുരു. പക്ഷേ இப்போ ജയത്തിൽ നിന്ന് ജയത്തിல இருந்து வெற்றி வாழ்க்கையில இருந்து തോൽവിയിലേക്ക് നടക്കാൻ இப்போ அதே தோல்வி வாழ்க்கையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறான். പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കുറച്ച് പേര് കൂടെ കൂടി. അവൻ പോണ ഉടനെ അവൻ കൂടെ நாங்களும் கூட வாரணும் பிரதர் எവിടെ போவான்னு ചോദിച്ചു. பிரதர் எங்க போறீங்க பேதுரு ஐயா அப்படி கேக்குறாரு. ഞാൻ തോൽവിയിലോട്ട് പോവാ. நான் பழைய மாதிரி மீன் பிடிக்க போறேன். തോൽവിയിലോട്ട് പോവുക. நான் தோல்வியை நோக்கி போகிறேன். അന്ന് ഞങ്ങളും വരുന്നു. நாங்களும் வரோம். ആമേൻ. അവരും കൂടെ പോയി. இவங்களும் அவங்க கூட செஞ்சிருந்தது. ஆமென். கடையில உட்கார்ந்து கதை பேச போனா நானும் கூட வரேன். ശ്രദ്ധിച്ചേ. கவனிங்க. ஆமா. എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാ ஏன் மொழியில சொன்னா അന്ന് ആ സമയത്ത് அன்னைக்கு அந்த நேரத்துல പിശാച് മുഴുവൻ കൈയടിച്ച് കൈതട്ടി സന്തോഷിച്ചു. அந்த நேரத்துல எல்லா பேய்களும் இவன் மறுபடியும் நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்று பழைய தோல்வியை நோக்கி போன போது எல்லா பேய்களும் கரம் தட்டி என்ன செஞ்சிருக்கும்? சந்தோஷப்பட்டு. கைதட்டாதீங்க. எதுக்கு கைதட்டாதீங்க? காரணம் என்ன? യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവൻ, இயேசு கூட நடந்தவன், അത്ഭുതം കണ്ടവൻ, அற்புதம் பார்த்தவன், വിടുതൽ കണ്ടവൻ, விடுதலை பார்த்தவன், സൗഖ്യങ്ങൾ കണ്ടവൻ, சுகமாக்கத பார்த்தவன், സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോല് മേടിച്ചവൻ, பரலோகத்துக்கும் நரகத்துக்கும் திறவுகோலை உடையவன், ഇവന്റെ മേൽ സഭ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, உன் மேலதான் சபையவே கட்ட போறவன் ஆண்டவர் சொன்னாரு. അവന്റെ തോൽവിയിലേക്ക് വരികയില്ല. அவன் இப்ப தோல்வியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறான். നീ ദൈവത്തെ വിട്ട് വഴിമാറുമ്പോൾ, நீ ஆண்டவரை விட்டு கொஞ்சம் வழி விலகும் போது പിശാച് സന്തോഷിക്കും, பிசாசு சந்தோஷப்படுகிறான், ദൈവം ദുഃഖിക്കും, ஆண்டவர் துக்கப்படுகிறான். സ്വന്തം പറഞ്ഞാലില്ലേ, நீங்க தோத்திரம் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் നീ ദൈവത്തെ വിട്ട് മാറുമ്പോൾ, நீ ஆண்டவரை விட்டு விலகும் போது, നീ ആരാധന വിട്ട് நீ മാറുമ്പോൾ, ஆராதனை விட்டு விலகும் போது, നീ വിശുദ്ധി വിട്ട് நீ മാറുമ്പോൾ, பரிசுத்தத்தை விட்டு விலகும் போது പിശാച് സന്തോഷിക്കും, பிசாசு சந்தோஷப்படுகிறான், ദൈവം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യും. ஆண்டவர் துக்கப்படுகிறார். ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ മകൻ, நான் அழைத்த என் மகன், ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ മകൾ நான் அழைத்த என் மகள் എന്നെ വിട്ട് ദൂരെ ഓടിപ്പോവുകയാണ്. ஒரு மனப்பட்டு இருக்கிறாங்க, என்ன விட்டு போகிறாங்க, എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. அவங்க என்ன விட்டு ஓடி போகிறாங்க, എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. என்ன விட்டு ஓடி போகிறாங்க. ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, நான் உன்கிட்ட சொல்லட்டுமா, നീ എത്ര ദൂരെ ഓടിപ്പോയാലും நீ எவ்வளவு தூரம் ஓடி போனாலும் നിന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. உனக்கு ஆண்டவருக்கு வேணும்னு இருந்தா, ദൈവത്തിന് നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ஆண்டவருக்கு நீ வேணும் என்று அவர் விரும்பிட்டார், നീ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും நீ எங்க போய் ஓடி ஒளிச்சாலும் എന്റെ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. அங்க ஆண்டவர் இறங்கி வருவார். നിങ്ങളുടെ ആമേൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ ആമേൻ പറഞ്ഞില്ല. ஆமென் சொல்லலாம். നീ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും நீ எங்க போனாலும் നിന്റെ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. ஆண்டவர் நம்மோட தேடி வருவார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടി ആത്മാവിനാലാണ്. நம்புகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி பேதுரு எங்கெல்லாம் ஓடி ஒளிச்சான்? വിട്ട പടക്, ஓட்ட படகு വിട്ട വല, போட்டுட்டு வந்த வலை അവൻ വീണ്ടും കയറി. அவன் மறுபடியும் அதை கையில் எடுத்தான். ആമേൻ. ஆமென். വിശാല സന്തോഷിച്ചു, பிசாசு சந்தோஷப்பட்டான், സ്വർഗ്ഗം ദുഃഖിച്ചു. பரலோகம் துக்கப்பட்டது. ആമേൻ. അവൻ വീണ്ടും വല വീശാൻ തുടങ്ങി. அவன் மறுபடியும் வலை வீச தொடங்கினான். എന്ന് പരാജയം മാറിയോ, என்று அவன் ஸ்தோத்திரம், அவனுடைய துக்கம் அந்த தோல்வி மாறிச்சு. മാറിയ പരാജയം அந்த விட்டு போன அந்த தோல்வி വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി. மறுபடியும் அவன் வாழ்க்கையை பிடித்து விட்டது. ഇന്ന് രാവിലെ നിന്ന് പകൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, அவர்களை நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணுமா? അവൻ വീണ്ടും ഒരു തോൽവി നിന്നെ സന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? மறுபடியும் ஒரு தோல்வியை நீ சந்திக்கிறீன்னா, വീണ്ടും ആ ദുഃഖം നീ സന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? மறுபடியும் அந்த துக்கத்துக்குள்ள உன் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. വീണ്ടും ആ പ്രശ്നം നിന്നെ തൊടുന്നുണ്ടോ? மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையோட தொடுதுன்னா, അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, அப்படிப்பட்ட யாராவது இந்த இடத்துல சத்தத்தை நீ கேட்கிறீன்னா, വീണ്ടും തോൽവി നിന്നെ സന്ധിച്ചു, மறுபடியும் தோல்வியை சந்திச்சிருக்கிற, വീണ്ടും പരാജയം നിന്നെ സന്ധിച്ചു, மறுபடியும் தலை ஒடிச்சிருக்கிறேன்னா, വീണ്ടും രോഗം നിന്നെ സന്ധിച്ചു, மறுபடியும் வியாதியோட தொற்றுகின்னா, വീണ്ടും കഷ്ടം നിന്നെ സന്ധിച്ചു. மறுபடியும் கஷ்டோட தொற்றுகின்னா, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, அப்படி நிக்கிறவங்களை பார்த்து
ദൈവം നിന്നെ സന്ധിക്കാൻ പോകും. மறுபடியும் ஆண்டவர் உன்னை தொடப் போகிறார், உன்னை சந்திக்கப் போகிறார். ആമേൻ. ஆமென். തോൽവി സന്ധിച്ച നിന്നെ വീണ്ടും ദൈവം സന്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தோல்வியை சந்திச்ச உன்னை மறுபடியும் தேவன் சந்திக்கப் അത് போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ അടങ്ങിയിരിക്കാതെ കരം തട്ടുന്നതിനെ ആരാധന. நம்புகிறவர்கள் அடங்கியிருக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துங்கள். തോൽവി അവൻ ജയമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தோல்வியை அவர் ஜெயமாய் மாற்றப் போகிறார். തോൽവി അവൻ ജയമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் ஜெயமாய் மாற்றுகிறார். നിന്റെ തോൽവി അവൻ ജയമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ஜெயமாய் மாற்றுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടി ആരാധിക്കാം. நம்புகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி Yes, ஆராதிங்கள். yes, yes. വീണ്ടും പരാജയത്തിലാണ് നീ. மறுபடியும் நீ தோல்விக்கு நேராக போயிட்டு അയ്യോ, இருக்கிறீர்கள். ഞാൻ ഒരിക്കൽ തോറ്റവനായിരുന്നു. நான் ஒரு முறை தோற்று போனவனாய் இருந்தேன். ഞാൻ ജയിച്ചു. நான் மறுபடியும் ஜெயித்தேன். പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ തോൽവിയിലേക്ക് நான் மறுபடியும் இந்த தோல்விக்கு நேராக போயிட்டேனே. நான் மறுபடியும் இந்த தோல்வியில நான் போயிட்டு இருக்கிறேனா? ഒരിക്കൽ എന്റെ കഷ്ടമെല്ലാം മാറിയതായിരുന്നു. எல்லாம் என் கஷ்டமெல்லாம் மாறி இருந்துச்சு. എന്റെ തോൽവിയെല്ലാം മാറിയതാണ്. என் தோல்வியெல்லாம் மாறியது. ഒരു ജയം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. என் ஜெயம் எனக்கு கிடைத்தது. എന്റെ മുഖത്തേക്ക് தயவு செய்து இங்க கவனிங்க. யார் அங்க இருக்கிறா அடுத்தவங்க சொல்லாமா? முன்னாடி வந்து உட்கார ஆரம்பிங்க. ഒരിക്കൽ ഞാൻ തോൽവി അടഞ്ഞവനാണ്. நான் ஒரு முறை தோற்று போனவன். പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. ஆனால் நடுவிலே ஒரு விஷயம் நான் சந்தோஷப்பட்டேன். ദേശക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, தேசத்தில் உள்ள எல்லாரும் சொன்னாங்க, അയ്യോ നിന്റെ തോൽവി മാറിയല്ലോ, உன் தோல்வியெல்லாம் மாறிடுச்சு அல்லவா? നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടല്ലോ, உன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க. നിന്റെ കുടുംബം உன் സന്തോഷമായല്ലോ. குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கு. അന്ന് ഞാനും സന്തോഷിച്ചു. நானும் சந்தோஷப்பட்டேன். പക്ഷെ ഇപ്പോ വീണ്ടും மறுபடியும் എന്റെ ജീവിതം തോൽവിയിലേക്ക് என் வாழ்க்கை தோல்வியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. എന്റെ ജീവിതം തോൽവിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. என்ன செய்ய தெரியல. വീണ്ടും തോൽവിയിലേക്ക് പോകും. மறுபடியும் தோல்வியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, கர்த்தர் சொன்னார், ഈ തോൽവിയിൽ ആരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല. உன் தோல்வியில யாரும் கூட இல்ல. നിന്റെ സ്വന്തക്കാരില്ല, சொந்தக்காரன் இல்ல, നിന്റെ ബന്ധുക്കളില്ല, பந்துகள் இல்ல, നിന്റെ ചർച്ചക്കാരില്ല. உறவுகள் இல்ல. എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? என்ன கேட்கறீங்களா? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് പുറത്ത് കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, என்ன இங்க உள்ள இருந்து கேட்கிறவர்கள் வெளியே இருந்து கேட்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், നിന്റെ ജയത്തിൽ പലരും നിന്റെ കൂടെ കാണും. ஓ நீ வெற்றி அடைந்த போது பலர் உன் கூட இருந்திருப்பாங்க. പക്ഷെ നീ തോറ്റാൽ ஆனா நீ தோற்று போன நேரத்துல ആരും നിന്റെ കൂടെ കാണില്ല. யாரும் உன் கூட இருக்க மாட்டாங்க. കാരണം തോറ്റവനെ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമില്ല. ஓ தோற்று போனவர்களை இந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லை என்று ஒதுக்குவார்கள். തോറ്റവനെ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമില്ല. ஓ தோற்று போனவர்கள் மனிதனுக்கு தேவையில்லை. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் சொன்னார், നീ തോറ്റുപോയോ? நீ தோற்றுட்டியா? എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. நீதான் எனக்கு வேணும். മനുഷ്യന് നിന്നെ വേണ്ടായിരിക്കാം, மனிதன் வேண்டாம்னு போகலாம், അപ്പന് വേണ്ടായിരിക്കാം, அப்பாவுக்கு வேண்டாம் இருக்கலாம், അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടായിരിക്കാം, தாய்க்கு வேண்டாம் இருக்கலாம், സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരിക്കാം. சகோதரனுக்கு வேண்டாம் இருக்கலாம். പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. எனக்கு நீ வேண்டும், എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. எனக்கு நீ வேண்டும், എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. எனக்கு நீ வேண்டும். യേശുദാസൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി. இயேசு கிறிஸ்துவின் அருகில் இறங்கி வர ஆரம்பிச்சார். ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த பகல்வேளையில் என்ன ஒரு தூது சொல்லிட்டு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். ആമേൻ. ஆமென். ആരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും யாரும் கூட இல்லாம போனாலும் ഒരു ഗ്യാരണ്ടി, ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ തരികയാണ്. உனக்கு ஒரு உறுதியை நான் உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். നീ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണം വാങ്ങിച്ചാൽ நீ ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் வாங்கினா അവൻ അതിനൊരു വാറണ്ടി ഉണ്ട്, ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. அதுக்கு ஒரு வாரண்டி கரண்ட் கொடுக்கறாங்க. 1-2 വർഷമേ ഉള്ളൂ. அது ஒரு வருஷம் தான் கொடுக்கறாங்க. പക്ഷെ നീ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ തരാം. ஆனா நீ இறப்பது வரைக்கும் மரிப்பது வரைக்கும் ஒரு கேரண்டி நான் தருகிறேன். നിന്റെ ഏത് തോൽവിയും നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാം. எந்த ஒரு தோல்வியிலும் கூட இறங்கி வருகிறேன். ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും யார் வரப்போறாங்க? നിന്റെ തോൽവി വരാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനുണ്ട്. தோல்வியை வெற்றியாய் மாற்றுகிற ஒருவர் உண்டு. അവന്റെ പേര് യേശു എന്നാണ്. அவருடைய பெயர் இயேசு. ഇന്ന് രാവിലെ അവനെ വിശ്വസിക്കുക. நீ அவரை நம்பு. അവൻ നിന്റെ തോൽവിയെ ജയമാക്കി
உன் தோல்வி அவர் ஜெயமாய் மாற்றுவார். വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ. சீக்கிரமே போ. യേശു ഇവിടെ വന്നു. இயேசு வந்தார். ആമേൻ. ஆமென். വീണ്ടും പത്രോസിന്റെ പരാജയത്തെ ജയമാക്കി മാറ്റി. மறுபடியும் அவருடைய தோல்வியை, பேதுருடைய தோல்வியை அவர் வெற்றி உள்ளதாய் மாற்றுகிறார். ആമേൻ. ஆமென். വലിയ മീൻപിടുത്തം കൊടുത്തു. பெரிய ஒரு மீனை பிடிக்க உதவி செஞ்சாரு. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രവചിക്കാൻ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു. இங்க இருக்கிற யாரை சிலர்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனமா சொல்லுகிறார். വീണ്ടും നീ ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் நீ ஜெயிக்க போகிற. വീണ്ടും നീ ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஜெயிக்க போகிற. വീണ്ടും നീ ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஜெயிக்க போகிற. നിന്റെ മിനിസ്ട്രി വീണ്ടും ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் ஜெயம். നിന്റെ തലമുറ വീണ്ടും ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் ஜெயிக்க போகிற. നിന്റെ തലമുറ വീണ്ടും ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் ஜெயிக்க போகிற. നിന്റെ കുടുംബം വീണ്ടും ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் ஜெயிக்க போகிறது. No more failure, തോൽവിയില്ല. ஓ வாழ்க்கையில தோல்வி பெய்யுது. നീ വീണ്ടും ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் ஜெயிக்க போகிற. ஓ நீமாலா அம்மா ഞാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, நான் பேதுரு வந்து சொன்னேன், ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ തോൽവിയാണ്. இது உனக்கு கடைசி தோல்வி. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ இது തോൽവിയാണ്. உனக்கு கடைசி தோல்வி. ഈ 2025 ഡിസംബർ മാസം 26 തീയതി இந்த 2025 டிசம்பர் 26 தேதி അവൻ 5:30 സമയത്ത് 5 மணியான நேரத்துல ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, நான் ആവിയിல சொல்லுகிறேன், ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പരാജയമാണ്. இது உன்னுடைய கடைசி தோல்வி. ഇനി നീ പരാജയപ്പെടാൻ, நீ வெட்கப்பட மாட்டாய். ഇനി നീ തോറ്റുപോകാൻ, நீ தோத்து போக மாட்டாய். നിന്റെ തല കുടിക്കാൻ, ஓ இவனை கண்ணி வைக்க முடியாது. നിന്റെ തല കുടിക്കാൻ நீ தர முடியாதபடி എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. தர നീ முடியாதபடி ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஜெயிக்க போகிற. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാലം താഴ്ത്തിയാണോ? நம்புகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி നിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരാധിച്ച്, ஓ கரங்களை தட்டி ஆராதிங்க. നിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുക. இந்த வாசியில் ஆராதிங்க. Yes, yes, yes. ദൈവശക്തിയായിരിക്കുന്നു. 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 ദൈവകൃപയായിരിക്കുന്നു. Yes, yes. ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പരാജയമാണ്. இது அவனுடைய கடைசி தோல்வியா இருக்கும். ഇനി ഒരു തോൽവി നിനക്കില്ല. இனி ஒரு தோல்வி உன் வாழ்க்கையில வராது. ആമേൻ. ஆமென். കാരണം ദൈവം നിന്നെ ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவர் உன்னை வெற்றிக்கு நேராய் நடத்த போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ആമേൻ പറയുക. ஒரு நம்புகிறவர் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഈ ജയം കൊടുത്തിട്ട് இந்த ஜெயத்தை கொடுத்துட்டு യേശു പത്രോസിനെ കരം പിടിച്ചു. இயேசு பேதுருடைய கரத்தை பிடித்தார். അവനെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. நீ அங்க இருந்து என்னோட பக்கத்துல வாடாரு. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ஏன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானு. ഇത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, இயேசு சொன்னார், നീ ഇപ്പൊ പിടിച്ച മീനെ കണ്ടോ? நீ பிடிச்ச மீன் நல்லா இருக்கு இல்லையா? ആ പടകിനെ കണ്ടോ? அந்த படகை பாத்தியா? വല കണ്ടോ? வலைய பாத்தியா? അവിടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടോ? மத்துள்ள சீசர்களை பாத்தியா? നീ അവയിലധികമായി இவங்க எல்லாரோட அதிகமா എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. என்ன நேசிக்கிறியா? என்ன நேசிக்கிறியா? ആമേൻ. ஆமென். ഒന്നാമത് ചോദിച്ചു. முதல்ல கூப்பிட்டேன். പത്രോസ് പറഞ്ഞു, பேதுரு சொன்னார், ആ അപ്പാ, நான் நேசிக்கிறேன். എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ഒന്നോട് വാ. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வா. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, மறுபடியும் கேட்டா, ഇതിലെല്ലാം അധികമായി இதை எல்லாத்தோட அதிகமா നീ എന്നെ நீ സ്നേഹിക്കുന്നു. என்ன நேசிக்கிறியான்னு கேட்டா. വീണ്ടും പത്രോസ് പറഞ്ഞു, பேதுரு மறுபடியும் சொன்னார், ആ ആണ്ടവരെ, ஆம் ஆண்டவரே, ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ അർത്ഥമാണ്.
இதை விட அதிகமாக ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நாம் நேசிக்கிறேன். യേശു തൃപ്തിയായില്ല. இயேசு மறுபடியும் திருப்தி வரல. വീണ്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ടു. மூன்றாவது முறை கேட்கிறார். നീ ഇതിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இவங்க எல்லாவற்றையும் അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. அங்க நீங்க கவனிக்கணும். ഞാൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, நான் இயேசுகிட்ட கேட்டேன், എന്തിനാ 3 വട്ടം പറയുന്നത്? ஏன் 3 வட்டம் அப்படி கேட்கிறீரு? യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, இயேசு என்ன சொன்னார்? 3 വട്ടം എന്നെ തള്ളിയതല്ലേ? 3 முறை என்ன நீ மறுதலிச்ச இல்ல? പറഞ്ഞില്ല. 3 വട്ടം എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 3 தடவை என்ன தெரியாது 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 சத்தியமா தெரியாதுன்னு சொன்னார். അതേ നാവ് കൊണ്ട് அந்த நாவால ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பிசாசு கேட்கட்டும். എനിക്ക് ഇവനെ ഇഷ്ടമാണ്. ஆமென். എന്നിട്ട് പത്രോസ് 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ மூன்றாவது முறை பேதுரு சொன்னபோது പത്രോസിനോട് പറയാ, பேதுரு பார்த்து சொன்னாரு, പോയി എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്ക്. நான் ஆடுகளை மேய்க்க வா. ஆமென். എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി. எல்லாரும் முகத்தை பாருங்க. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, நான் எப்போதும் சிந்திக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கு. എന്തുകൊണ്ട് പത്രോസ്, ஏன் பேதுரு, എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ, எதற்காக சீனிவாசகம், എന്തിനാ സിറ്റി ബ്രദർ, எதற்காக சிஜி பிரதர், എന്തിനാണ് സാം, எதற்காக சாம், എന്തിനാണ് സിറ്റി ബ്രദർ, எதற்காக சிஜி பிரதர், എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ? ஏன் நீங்க വേറെ ശ്രീനിവാസനെ കിട്ടത്തില്ലേ? வேற சீனிவாசன் கிடைக்காதா? വേറെ സാമിനെ കിട്ടത്തില്ലേ? வேற சாமம் கிடைக்காதா? വേറെ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കിട്ടത്തില്ലേ? வேற யாராவது கிடைக்காதா? നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ വേറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടത്തില്ലേ? ദൈവത്തിന് இந்த കിട്ടും. நீங்க இருக்கிற சேருக்கு வேற யாராவது கிடையாம உங்களை உட்கார வச்சிருக்கிறாரு. ഈ പനവടലി സത്രത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേനെ. இந்த பன்னிரண்டு சத்திரத்துல சீனிவாசன் இல்லாட்டி வேற ஒரு ஆளை எழுப்பி இருக்கலாம். ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ஆனா ஆண்டவருக்கு அது முடியாது. നീ തന്നെ വേണം. நீ தான் வேணும். ശ്രീനിവാസൻ വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. சீனிவாசன் வந்தா முடியும். അവിടെ സാം വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. வந்தா முடியும். അവിടെ നീ വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நீ வந்தா முடியும். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். സോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. நீ எனக்கு வேண்டி தான் வெயிட் பண்ண. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല കാത്തിരുന്നേ. நீ எனக்கு வேண்டி எல்லாம் காத்திருந்தது. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ കാത്തിരുന്നത്. நான் எனக்கு வேண்டி காத்திருந்தேன். ஹalleluya. 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 Brother, sister, சகோதரா சகோதரியே, he is waiting for அவன் നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. இந்த 72 மணி நேரம் உனக்கா காத்திருக்கு. നീ ഒന്ന് ഓടി വരാം. நீ வந்தீன்னா നിന്റെ നാവിൽ അവനൊന്ന് കേൾക്കാം. ஓ ஸ்தோத்திரம், நாம உன்னை கேட்கலாம். ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, இந்த சத்தத்தை கேட்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, 2 മണിക്കൂറുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ്. 72 மணி நேரம் ஜெபம் நடக்கு. ആമേൻ. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. இயேசு உனக்காக இந்த செக்ஷன் வருவாங்க, அடுத்து வருவாங்க காத்திருக்கிறார். നിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് உன் வார்த்தையினால എനിക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. எனக்கு இயேசுவை பிடிக்கும் என்று சொல்லுவதை എനിക്ക് கேட்கிறார். യേശുവിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. இயேசுவை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லுவதை கேட்க ഇന്ന് விரும்புகிறேன். രാത്രി നീ പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ இறைவனை சொல்ல ஆயத்தமானார். നിന്റെ പരാജയം ജയമായി മാറാൻ പോവുകയാ. தோல்வி வெற்றியால் மாறப்போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാലം തട്ടിയാൽ விசுவாசிக்கிறவர் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். സത്യം പറഞ്ഞാൽ உண்மையை சொன்னா എനിക്ക് കരയാനൊക്കെ തോന്നും. எனக்கு எல்லாம் தோணுது. ആമേൻ. ஆமென். എത്ര വലിയ സ്നേഹം. இவ்வளவு பெரிய ஒரு அன்பு பாருங்க ஆண்டவர். ആമേൻ. ஆமென். അവൻ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മളിലുണ്ടോ? அவரை நேசிக்காட்டி நமக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. ആമേൻ. ஆமென். അവൻ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നില്ല. அவரை நேசிக்கலன்னா நமக்கு இன்னைக்கு காண மாட்டோம், பட மாட்டோம். ഏതെങ്കിലും കയറിനകത്ത് തൂങ്ങി നിന്ന് ആടിയനെ നമ്മൾ. ஓ நம்ம ஏதோ தூக்கு போட்டு இன்னைக்கு செத்துருப்போம். அவர் நேசிக்காம இருந்திருந்தா ഏതൊക്കെയോ വിഷം കഴിച്ച് തീർന്നേനെ. ஏதோ விஷம் குடிச்சு செத்துருப்போம். 6 அடி மண்ணிനകത്ത് ഒതുങ്ങി. 6 மண்ணுக்குள்ள அடக்கப்பட்டிருப்போம். പക്ഷേ ഇന്നും നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. ஆனா இன்று
நீ உயிரோடு இருக்கிறன்னா സ്നേഹിച്ചോണ്ടല്ലേ ஓ உன்னை நேசிக்கிற ஒரு தெய்வம். അവന് കാത്തിരുന്നുണ്ടല്ലോ. ஓ அவர் நமக்காய் காத்திருந்ததுனால ആർക്കും കേറാൻ കഴിയാത്ത ആ വീടിനകത്ത് നീ താമസിച്ചപ്പോ யாரும் உள்ள வர முடியாத அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஓட குடிசைகளை நீ வாழ்ந்த போது, നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ உன் தாய் தகப்பனுக்கு படிப்பு அறிவில்லாம இருந்த போது നിനക്ക് നല്ല വീട് തന്നു, உனக்கு நல்ல வீடு கொடுத்தாரு, உனக்கு മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു, உனக்கு பிள்ளைக்கு நல்ல படிப்பு கொடுத்தாரு, നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, நல்ல ஆடை கொடுத்தாரு, നല്ല വാഹനങ്ങൾ நல்ல തന്നു, வாகனங்களை கொடுத்தாரு, ആഹാരം തന്നു. நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாரு. എന്തുകൊണ്ട്? ஏன்? അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் உன்னை நேசித்ததுனால, அவர் உன்னை நேசித்ததுனால. ஹalleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah. അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் உன்னை நேசிக்கிறதுனால, അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் உன்னை நேசிக்கிறதுனால, അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் உன்னை நேசிக்கிறதுனால. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ഹൃദയം തുറന്ന് പറയാമോ? இதயம் திறந்து சொல்லுங்கள். വേറെ എന്തിനേക്കാളും வேற எல்லாவற்றையும் விட ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன். ആമേൻ. അവനെ ശരിയാണെന്നെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ என் வீட்டில் தான் அண்ணன் தங்கியிருந்தார் நைட்டு. അവന് 4 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ പോരാൻ എഴുന്നേറ്റു. நாங்கள் 4 மணிக்கு எழுப்பினோம். എനിക്കൊരു മോളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ട്. இப்போ ஒரு மகள் இருக்கா, 2 மகள், ஒரு பையன் ஒரு மகளும். 11 മാസമായിരുന്നു. 11 மாசம் தான் ஆச்சு. ഞാൻ പെട്ടി എടുക്കാൻ ഇവിടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. நான் பெட்டி எடுத்த உடனே அப்படியே துள்ளி எந்திரிச்சா. അവനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അവളെ കാണുന്നില്ല. ரொம்ப நாள் அவளை பார்க்க முடியல. അവൻ ഈ മാസം എന്നെ വളരെ ചുരുക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. அந்த நாட்டையில ஒரு சில நாட்கள் அவளை பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. അവൻ സോ അവളെ കണ്ടോടെ എന്റെ ദേവരോട് കയറി. அவ எந்திரிச்சு அப்படியே மேல அப்படியே வந்து கட்டி பிடிச்சா. ആരെല്ലാം കൈ നീട്ടിട്ട് അവൾ പോകുന്നില്ല. யாரெல்லாம் கை நீட்டிட்டு போக மாட்டாங்க. അവന്റെ ഉടുപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുക. அவ இப்படியே சட்டை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டா. അവൻ ஆமென். ഞാൻ അവളുടെ ചെറിയ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, அப்ப நான் காதுல சொன்னா புரியாது, நான் சொன்னேன். അവൻ നിന്നേക്കാൾ എനിക്ക് വലിയത് என்னை விட எனக்கு பெரிய ஒண்ணு உண்டு. ദൈവമുണ്ട്. தெய்வம். അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് அவருக்கு ஊழியம் செய்ததுனாலதான் നീ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. நீ இன்னைக்கு என் கையில இருக்க. നിന്റെ തലമുറ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ദാനമാണ്. உன் பிள்ளைகள் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்தது. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, உன் படிப்பு, നിന്റെ സൗന്ദര്യം, உன் அழகு, നിന്റെ കഴിവ്, உன்னுடைய திறமைகள், നിന്റെ പണം, உன் பணம், all things എല്ലാം எல்லாம் கிடைத்ததெல்லாம் ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാണ്. ஆண்டவர் உனக்கு தந்தது. ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ஆண்டவர் கேட்கிறார், ഇതിനധികമായി இதை விட அதிகமா நீ என்ன நேசிக்கிறையா? ஆண்டவர் கேட்கிறார், இதை விட அதிகமா என்ன நேசிக்கிறையா? അവനെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? அப்படி நேசிக்கிற யாராவது இருக்கிறீங்களா? അവനെ മാത്രം കരവേൽപ്പിക്കുക. அப்படி நேசிக்கிற ஆண்டவர் அப்படிங்கிற എനിക്ക് மட்டும் എന്റെ യേശുവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. எனக்கு இயேசுவை ரொம்ப பிடிக்கும். എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ വേണം. எனக்கு இயேசு வேணும். എനിക്ക് എന്റെ യേശു ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. எனக்கு இயேசு இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം அப்படிப்பட்டவர் மட்டும் கரையில உயர்த்துங்க. കരതാത്തിക്കോ. கரையில അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. நான் மட்டும் உங்களுக்கு ஜெபிப்பேன். ഇനി കരം ഉയർത്തിയവരോടുള്ളതുള്ളതാണ്. இது கரம் உயர்த்தவங்களோடு உள்ள வெளிப்பாடு. സ്വർഗം പറഞ്ഞു, அல்லாஹ் சொல்லுச்சு, പോയി എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. போய் என் ஆடுகளை மேய். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ அப்படி சொன்னா ഇനി നീ മീനെ പിടിക്കത്തില്ല. இனிமே நீ மீன் பிடிக்கிறவனாக மீன் பிடிக்கிறவனாக அல்ல. പത്രോസേ, பேதுருவே, നീ വരാതെ நீ வராம ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ஒரு பெந்தகோஸ்தை நான் தொடங்க முடியாது. இருக்கிறீங்களா? നീ വരാതെ நீ வராம എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേശത്ത് ശ്രീനിവാസൻ ஏன் இந்த பகுதியில சீனிவாசனம் എന്തിനാ തിരുനെൽവേലി താളയത്ത് ഉത്സവം? ஏன் திருநெல்வேலி தாயத்துல சார்? ആമേൻ. ஆமென். ദൈവം പറയാ, ஆண்டவர் சொல்கிறார், നീ വരാതെ நீ வராம എനിക്ക് ചിലത് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. சிலது ஆரம்பிக்க முடியாது. എന്തിനാ നീ ஏன் நீ? ഞാനിത് ശാന്തമായിട്ട് പറയുന്നതിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര
ആറ്റം ബോംബ് പോലെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. சோதனை நாங்க சொல்லுகிறப்போ அப்படி நமக்குள்ள அப்படியே பாம்படிக்கிற மாதிரி இருக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிறப்போ ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എന്തിനാ നീ വേണമെന്ന് ஏன் ദൈവം நீ வேணும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചിലത് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. நீ வந்தா வீட்டை நான் செய்ய முடியும். നിന്റെ വീടിനെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. வீட்டை நான் ஆசீர்வதிக்க முடியும். നിന്റെ തോൽവി എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. எனக்கு மாற்ற முடியும். നിന്നോട് എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട്. மூலமா சிலதை நீ செய்ய முடியும். അപ്പോൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. அவன் அருகில் வா. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുക, இந்த சத்தத்தை கேட்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். നിന്റെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വാ. நீ இயேசுவின் அருகில் வா. അവിടെ നിനക്ക് ജയമുണ്ട്. அங்கே உனக்கு வெற்றி உண்டு. അവിടെ നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. அங்கே உனக்கு சமாதானம் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ஆமென். ഇത് രാവിലെ ഇന്ന് വൈകാതെ സമയം இந்த சாயங்கால நேரத்துல ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். നീ എന്നെ മുതൽ നോക്ക്. എന്നെ മുതൽ இங்க பாருங்க. നീ ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനേക്കാളും இப்ப நீ நேசிக்கிற எல்லாவற்றையும் விட എന്നെ സ്നേഹിക്കണം. என்ன நீ நேசிக்கிறையா? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ அப்படி இருந்தால் പുതിയ ശുശ്രൂഷകൾ എനിക്ക് നിനക്ക് തരാം. புது புது ஊழியங்களை புது புது நன்மைகளை உனக்கு நான் தரப்போகிறேன். പുതിയ അഭിഷേകം എനിക്ക് നിന്നെ പകരണം. പുതിയ അഭിഷേകം എനിക്ക് നിന്നെ പകരണം. புதிய அபிஷேகத்தை நான் வைக்க விரும்புகிறேன். നിന്റെ തോൽവി എനിക്ക് മാറ്റാനുണ്ട്. உன் தோல்வி எனக்கு நான் மாற்ற விரும்புகிறேன். ஆமென். ഒരു മീൻ പോലും പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നിന്നെ കൊണ്ട്, ஒரு மீன் கூட படிக்க முடியாத உன்னை கொண்டு, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നിന്നെ കൊണ്ട്, ஒரு படிப்பறிவில்லாத பேதையா இருக்கிற உன்னை கொண்டு 3000 പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ എനിക്കും പദ്ധതിയുണ്ട്. 3000 பேருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க எனக்கு திட்டமுண்டு. ஆமென். ഒരു പ്രവചനമാണ്. ஆமென். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പെന്തക്കോസ്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങുന്ന നീ ഇരിക്കുന്നിടത്താണ്. ஓ பெந்தகோஸ்து அக்கினி இறங்குறது நீ இருக்கிற இடத்துல, നിന്റെ വീടിനകത്താണ്. உன் வீட்டுக்குள்ள. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകല് പറ, ஆனா இந்த ராத்திரி சாயங்காலம் இந்த பதினொன்று சொல்லு. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറ. ஓ ஆண்டவரே உமக்கு உம்மை எனக்கு பிடிக்கும்படி சொல்லு. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. இயேசுவே எனக்கு வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். ഒന്നും വേണ്ട. எனக்கு வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി എന്ന് പറ. நீ மட்டும் போதும் என்று சொல்லு. ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. ஓ தன்னுடைய கண்கள் நிரம்புகிறது. ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. ஓ தன்னுடைய கண்கள் நிரம்புகிறது. ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് ஓ നിറയുന്നുണ്ട്. யாருடைய கண்கள் நிரம்புகிறது. ആരുടെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൽ ദൈവത്തിനെ തൊടുകയാണ്. தேவன் தொடுகிறார். ദൈവത്തിനെ തൊടുകയാണ്. கர்த்தருடைய தொடுகிறார். ദൈവത്തിനെ തൊടുകയാണ്. ஆண்டவரை தொடுகிறார். ஓ ரிவா ராரா விகா ராரா மன ரக ரப ரக மன ரத ரக விகா ரம ந ரப. ஓ சிவா பா 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 பா. ஆமென். അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ஹalleluya. നീ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചിലത് നടക്കുള്ളൂ. நீ இருந்தால் செல் நடக்கும். നീ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചിലത് നടക്കത്തുള്ളൂ. நீ இருந்தால் செல் நடக்கும். ஆமென். നീ വരാതെ നടക്കത്തില്ല. நீ இல்லாமல் நடக்காது. ഒരു ഉണർവ് നടക്കണോ? ஒரு எழுப்புதல் வரணுமா? നീ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஆமென். நீ இருந்தால் நடக்கும். கமல ரப ரிபா ரிபா ரதிக ரப 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 ஜோபனுங்க. கண்களை திறக்காதீங்க. கண்களை மூடி ஆண்டவரை பார்த்து பாருங்க. ஓரி பா 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 ரிமா ரக ரப ரதிபா ரப ரிமா கர ரிபா ரப ரப എവിടെയൊക്കെയോ നീ അകന്നു പോയി. ஓரி பா 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 എവിടെയൊക്കെയോ നീ അകന്നു പോയി. எங்கேயோ நீ விலகி போயிட்ட. എവിടെയൊക്കെയോ നീ ദൂരെ ഓടി. என்னை விட்டு எங்கேயோ தூரமா போயிட்ட. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ஓ உனக்காய் நான் காத்திருக்கிறேன் என்கிறார். உனக்காய் நான் காத்திருக்கிறேன். കൂട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മനെ അപ്പനെ അമ്മയെ പോലെ ஓ கூட விட்டு போன தாய் பறவை மீண்டும் திரும்பி வர காத்திருக்கிற ஒரு குஞ்சியை பறவையை போல, ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്മയെ പോലെ ஒரு பிள்ளை எதிர்பார்த்திருக்கிற தாயை போல. கமான ரதல ரபல ரப. അവൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் உன்னை காத்திருக்கிறார். അവൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் உன்னை காத்திருக்கிறார். അവൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் உனக்காய் காத்திருக்கிறார். ഓടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. ஓ நீ அவன் அருகில் வா. ഓടി അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് நீ വാ. அவன் அருகில்
முடியாது. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஒரு 5 நிமிஷம் கண்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. கண்கள் பார்க்காதீங்க. எல்லாரும் தேவ மகிமை வெளிப்படுகிறது. அளவண்டியவங்க அழுங்க. பக்கத்துல இங்கதான் அழ முடியும். தேவ சமூகத்தில் அழுதானே வெளியே அளவிட மாட்டாரு. இங்க அழுதா நீ வெளியே அழ மாட்ட. வீட்டுல அளவண்டிய நிலைமை வராது. அளவண்டிய நிலைமை வராது. ஜெபம் பண்ணுங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஜெபம் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல அழுதீங்கன்னா நீ அடுத்த இடத்துல ஒண்ணு அளவிட மாட்டாரு. பாவங்களை நினைச்சு பின்வாங்கி போனதை நினைச்சு விழுந்து போனதை நினைச்சு தூரமா போனதை நினைச்சு ஆண்டவர்கிட்ட கண்ணீரோட அழுது ஜெபம் பண்ணு. ஆண்டவரே நான் உமக்கு உரியவன் என்பதை ஆண்டவரே நான் அறிந்து கொண்டேன் அப்பா. ஊரிமா வரதா நீங்க அவன ரத ரதே. ஆமென் ஆமென். இயேசுவே ஓடி வர நான் ரெடி. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം കരവേൽപ്പിക്കുക. அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க. ആ കരവേൽപ്പിയവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റത്. அந்த கரம் உயர்த்துறவங்க மட்டும் எழும்பி நில்லுங்க. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള மத்தவங்க இருக்கலாம். கரம் உயர்த்தாதவங்க இருக்கலாம். கரம் உயர்த்தவங்க எழுந்துங்க. ദൈവത്തിനെ തൊടുകയാണ്. ദൈവത്തിനെ തൊടുകയാണ്. ஆண்டவர்
உன்னை உயர்த்த விரும்புகிறார்.
இதுவரைக்கும் என் மனம் போல வாழ்ந்தேன். ഇനി മുതൽ இன்று முதல் എന്റെ ജീവിതം என் வாழ்க்கை എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ്. என் இயேசுவுக்கு வேண்டி. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, அப்படி தீர்மானம் எடுக்கிற யாராவது இருந்தால், ഇതുവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ, இதுவரை ரட்சிக்கப்படாதவர்கள், സമർപ്പിക്കാത്തവർ, நீங்கள் ഒപ്പുകൂടാதவர்கள், സ്നാനപ്പെടാത്തവർ, ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள், എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ என் തയ്യാറാണ്, இயேசுவுக்காக நான் வாழ நான் ஆயத்தம். അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ அப்படி யாராவது இருந்தால் അക്കരോട് ഉയർത്തി പിടിച്ചു அப்படி கரங்களை உயர்த்துங்கள். நான் இயேசுவுக்காக வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன். എനിക്കറിയാം അവസാന ദിവസം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. கடைசி நாளில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ ദൈവം വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. இந்த வருஷம் இந்த மீட்டிங்கை வேற விதமா கொண்டு போகிறார். അവൻ ആരംഭത്തിലെ ദൈവം ഇത് ചെയ്യും. ஆரம்பத்திலே இதை செய்கிறார். മക്കളെ, ഈ കര ഉയർത്തി മക്കളെ നോക്കി ഞാൻ പറയാം. இந்த கரம் உயர்த்துறவங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், മക്കളെ, பிள்ளைகளே, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തോ. உங்க வாழ்க்கையை இயேசுவுக்காக கொடுங்க. ഇനി പരാജയം നിങ്ങളെ തൊടത്തില്ല. இன்னைக்கு தோல்வி உங்களை தொடாது. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജയമായിരിക്കും. உங்க வாழ்க்கை வெற்றியாய் மாறும். കർത്താവേ, ഈ കര ഉയർത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இந்த கரம் உயர்த்துற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். അവരുടെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ஆண்டவரே, இவர்களுடைய வாழ்க்கையில உங்கள் கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். തോൽവി അവരെ തൊടല്ലേ. தோல்வி இவர்களை தொடக்கூடாது ஆண்டவரே. ജയത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറണം. ஆண்டவர்களுக்கு வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை மாறட்டும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവസന്നിധി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. தேவ ஞானஸ்நானம் எடுத்து தேவனுக்காக நிற்கிறவர்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன், ഇതുവരെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു പടി ഇവിടെ കൂടുതൽ, இதுவரைக்கும் நீங்க செய்ததை விட ஒரு படி அதிகமாக, ഇതുവരെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടുതൽ இதுவரை நான் ஆண்டவர் நேசித்ததை விட ஒரு படி அதிகமா എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. இயேசுவை நான் நேசிப்பேன். ഞാൻ ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി. நான் பின்மாறி போயிட்டோம். ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ஆண்டவரே, ஜெபத்திலிருந்து நிறைய நாங்க விலகி போயிட்டோம். ആരാധനയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ஆராதனையிலிருந்து விலகி போயிட்டோம். ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. இந்த അன்பை விட்டு விலகி போயிட்டோம். ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ്. நான் திரும்பி வருகிறேன். അങ്ങനെയുള്ളവർ കരയുയർത്തില്ലേ. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை உயர்த்து മടിക്കണ്ട, മടിക്കണ്ട. காரியங்களை உயர்த்துங்க. ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവാണ്. ஆண்டவரை தொட போகிறார். ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവാണ്. ஆண்டவரை தொட போகிறார். നന്നായി ആ കര ഉയർത്തിപ്പിടി. நல்ல காரியங்களை உயர்த்துங்க. എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ ഒന്നുകൂടെ സ്നേഹിക്കണം. இயேசுவை ஒரு படி கூட நான் நேசிக்கிறேன். കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായ എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. இன்னும் அதிகமா ஆண்டவரை நேசிக்கணும். അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം കര ഉയർത്തിപ്പിടി. அப்படிப்பட்ட மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி பிடிங்க. அழுது ஜெபி. கண்ணீரோட ஜெபம் பண்ணுங்க. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേൽ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ദൈവം കൈമാറട്ടെ. ஒரு புது அபிஷேகத்தை மறுபடியும் ஆண்டவர் தரப் போகிறார். ഒരു തീ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. ஒரு அக்கினி உங்க மேல இறங்கப் போகிறது. Yes. Yes. The fire of the Holy Spirit, അഗ്നി അഭിഷേകം. ஒரு அக்கினி அபிஷேகம். അഗ്നി അഭിഷേകം. ஒரு அக்கினி அபிஷேகம். Yes. Fire. தொடுது. Fire. தொடுது. அக்கினி. அக்கினி. ஆண்டவர் மேல இறங்கட்டும். இறங்கட்டும். அக்கினி. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். അഗ്നി. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஓ
உம்மையே நான் நேசிப்பேன். உம்மையே நான் நேசிப்பேன். உம்மையே நான் நேசிப்பேன். உம்மையே நான் செலுத்து இந்த பகுதியை நிறைவு செய்வாங்க. அதனுடைய தேநீர் அறிக்கையோட அதனுடைய தொடங்க இருக்கணும். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். அன்பின் ஆண்டவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறப்பா. ஆதி தீர்மானத்தின்படி இந்த நாளை நீ முன்குறித்து ஆண்டவரே சோதரோட பிள்ளைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து இவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கவும் துதிக்கவும் வார்த்தைகளை கேட்கவும் அந்த நல்ல கருவிக்காக சோதரப்பா. ஒவ்வொருவரோட அபிஷேகத்தினால் வல்லமையினால் வரங்களினாலும் என் நிரப்பினோட தயவுக்காக சோதரப்பா. இந்த ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்தேனே ஆண்டவரோட வல்லமைக்காக நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம், துதிக்கிறப்பா. தொடர்ந்துள்ள பகுதியில் பொருட்படுங்கப்பா. ஆண்டவரே சோதரப்பா. இந்த 72 மணி நேரமும் கர்த்தரோட மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கட்டும். பரலோக தெய்வ தூதர்கள் இறங்கி வரட்டும். மகிமையான காரியங்களை ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தில் செய்ய முடியாத ஜெபிக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் வல்லமையாக எழுப்பி பிரகாசிக்க ஆண்டவரே அநேகர் பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாய் மாற்றுகிறார். இந்த கூட்டத்தை மகிமையாய் மாற்றி தருகிறார். அற்புதம் செய்ய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.